后面奈特进场成功了，火箭腰带之后给了一个大招，人冰起来酒桶，再一个大招不让你走。塔姆及时架起了灰盾到底，最后还是被击杀。这3件装备出来的时候，拓普一定要求团了。哎，大招直接开大道，然后直接吹风加狂风绝息斩秒掉了，大招没开出来，而且大招要闪现了，闪现过去之后呢，这个威力非常的强，这也是瞬间被融化以后留在后面，牛头应该走不了，前面希沃尔也倒了，这一波是一个 ace 呀。看一下绕后的一个 GP， 正面来了，有是有闪现的，这个位置不错的，这个位置不错，但是已经被视野看到了，又看到了斯科的凯南凡的这个进场，正面打一个伤害了，库尔玛这边先找到了一个吉德拉，后续的话一定被秒了，哇，直接到后面来切，被秒了呀！这边拿下3杀，正面这边没有任何伤害，辛苦也被秒。是在做梦啊，清了。是不是跟你说我上写 C 你？只要我们不失误，不会输的。哎，他针对我，不想玩了。怎么有点小紧张啊？我也是，我也有点，怎么回事啊？我也有点小紧张。深呼吸，深呼吸。哦，这波出来了，这波出来了，就这波，看我可以吗？看我。可以。AD 没闪，我先退。你们看，辛德拉没大，辛德拉空大了，辛德拉空大了。AD 没闪，把 AD 杀了，赢了。辛德拉空大了，没闪，辛德拉没闪。来，辛德拉没闪，的，赢了，来，能一波，可以攻啊。nice，先走，这把翻了。等水晶。OK，nice。直接越塔，包赢了。可以，我不往这边。What are you doing? I love you. Thank you so much. Whoa, Jazz, what the frickety frick? Whoa! Oh, gifting substain? That is magical. 呀，这一不敢造次了，王子也没大了。现在这一波的话，以奥拉夫的死亡告终。现在这一波的话，灾难始终慢我一步，我感应到又一枚符文了。走，马上。我们走。符文在召唤，这就对了。我已经参透了符文，我感到力量的涌动。刀光剑，能奈我何？但牺牲掉的是远古龙的血量，远古龙血量下了3400血，非常危机，一触即发的状态，远古龙再度回血啦！这时候又来一个 TP， 应该是 AJ 的 TP 将会到场，而另你输了。TP 将会到场，而另一边369还在复活中，马上 TP 到场，但另一边卡萨先被秒了。这波远古龙怎么戳？正面的战场上面，卡萨的冲锋脚被打了下来，但另一边熊熊已经打倒远古巨龙，而另一边369到场，直接绕后 UZI 倒了。啥？你想看魔术？一切化为乌有，不过一瞬之间。这一波剩下的应该是蓝色方的一个追剿战了。那既然拿下了远古巨龙，后续的战斗他们就没有不赢的道理。以意志之名，现在才是开始。兄弟真英雄，无畏共联盟。梅赛德斯奔驰 GLA SUV 强烈推荐，超级好看的主播真会玩赛事篇。Hello， 大家好，欢迎收看主播真会玩赛事篇，我是晨曦。上周的 LPL 出现了各种快乐操作，什么移形换影、原地 TP， 应有尽有。
这真的是最后啊，交闪现来拿这个龙，惩戒拿到，交闪现来拿这个龙，惩戒拿到，塔姆一吃还可以。秘书打着了，那怎么办呀？会不会原地等死？哇！平行幻影，看过没有？这个有点尴尬，感觉看不懂，配合失误了。中野塔姆还能有保护，还能带人过去，而且萨拉斯这个英雄啊，就哇，这么骚的操作吗？这个长虹上来就打来这波，点个赞，五大囧，这也太尴尬了，我觉得。啥意思啊？14分钟之前。Chào quý thầy cô, bữa nay tôi hướng dẫn quý thầy cô làm cái đồng hồ đếm ngược của quý thầy cô. Chỉ trong vòng 1 phút là làm được đồng hồ đếm ngược thôi. Đây là mình sẽ làm đồng hồ đếm ngược bằng video nha, không có sử dụng hiệu ứng gì hết trơn quý thầy cô. Thời bây giờ thì không còn sử dụng hiệu ứng để làm nó mất đi rồi xuất hiện lâu lắm. Bây giờ ta chỉ cần việc vào, ta tải cái đồng hồ đếm ngược rồi nè, trên mạng về, xong ta lấy, kéo và bỏ vô trong bo bon thôi. Bo nó bỏ vô rồi kéo nhỏ lại, xong mình muốn bỏ mấy cái gì này đi á, mình rót nó, mấy chữ rót phải, xong mình kéo vô. Đó, mình kéo vô sao cho nó đẹp núi được chưa? Rồi như vậy là đẹp rồi, xong chúng ta phải vô trong format nữa, ta chọn 粉丝榜。等一下，念啊，我先念第一个。今天粉丝的第1名是殷离，那第2位跟第3位要请 Rita 来帮忙练一下。第2位的话是牛奶肌肤冯瑞，第3的话是。真亏你念得下去。再来是今日的整体粉丝榜，第1名。以后我们导播可以给人打个马赛克，这个人，这人头像有点搞事，我觉得。笑死。除此之外，上周比赛最引人注目的，当然还是那个蓝人的回归了，鸡就完事儿了。第2个 BO3 也是今天比赛很受瞩目的另一个原因了。是的。这个问题就来了，为什么这么受瞩目呢？为什么都上微博热搜了呢？为什么现在弹幕上都是一串数字呢？为什么这个赛前的时候呢，主持人一直在看去年的这个西将的采访回放？一切都是因为那个蓝人回来赛场，然后还说了一下他这个什么战绩啊 ，KDA， 反正各种都很华丽。KDA 就不提了 ，KDA 哪有人在他面前提的 ？KDA。但是赛文老祖在位的时期的在位，哎呦，厂长这队友交流起来，哎，这个发型显得很年轻啊。厂长不是一直这发型吗？比较顺滑。之前有过不顺滑的呀，这一看刚起头。我想弄个 Scout 的发型。哎，今天光将也来了。这个 EDG 跟 RW 都是前东家，然后厂长也很明白，奥拉夫没闪现，直接闪现盖大。配合 iBoy 瑞，就是这表稍微有点抠。海尔兄弟的相声社再次开张，作为已婚男士，他们这次讨论的话题好像有点危险。娃娃，我爱你。可以，兄弟，我也爱你。还有一个亲嘴的，但可爷是个汉子，好吧？哎，汉子才好嘛。好，要是个妹子，我都不知道回家怎么解释，对不对？不用解释，不解释吗？我觉得你今天回去要解释一下。我不用解释。这个刚才一定有观众把我们第1场比赛解说米勒说“大老婆小老婆是人生梦想”的这句话呢截图截下来。那个是韦小宝的梦想，我又不是韦小宝。伪相主嘛，不是我的梦想吗？可以，我的梦想吗？那个是韦小宝的梦想，我又不是韦小宝。我要当韦小宝。为什么跟我一样？他不是能怨你，但是他能让你的张无忌贼难受。没办法，无忌最怕的就是漂亮的女人。索尔的拿了这个，这的确很漂亮。节目的最后，让我们来看一下老父亲厂长和他的崽子们以及萌萌的369的采访吧。大家好，我是 EDG 中路 Scout， 我是 EDG AD 小昭。
好，欢迎二位。无忌哥哥昨天还说小昭很可爱，那你觉得今天跟他对线是什么样的感觉呢？就是我这么可爱，他肯定不想打我。所以可能使用的是可爱技，能够迷惑一下对方。那为什么现在 EDG 感觉状态比之前好那么多呢？因为他来了，他是一个很稳的一个选手嘛。刚刚好像我们在台下说的时候，你不是说的这一份答案，刚刚好像是在说，因为诺言回来之后，小昭就不会开始送了，所以在台上可能要更加稳重一些，给小昭一些面子。那我想问问 iBoy， 在你眼中，如果说给你机会，你会不会烫这个锡纸烫呢？我不会烫发的，我的头发都要掉光。那老父亲回来之后，有没有鞭策他们一番？鞭策的话倒没有吧，但就是葫芦娃里面，葫芦娃总是救爷爷，希望他们下次能救一下我，然后希望他们能快点长大吧，因为我们的选手都很年轻，真的很有老父亲的那种感觉了。Loken 的粉丝来领取 Loken 的礼物和队员一握手。哦，撞到头了。不是369那个也太萌了吧！我的天哪，这个圈粉啊，肯定的。不是那个我从来没有看过，就两个人。和我们的选手握手，同时来获得你想获得的礼物。Hello everybody and welcome to week 6 of Raz's recaps as we recap the top 3 series of the previous week. Now, we've already gone past the halfway point and I want to start with a series that felt like a match of the week. It was Invictus Gaming versus Suning in day 1. That's right, we start with Suning versus IG. And in this one, you get to see SMLZ coming in. He's been hitting up that Ezreal pick. They've been on their 4-series losing streak. Wanted to be able to upset that going up against Invictus Gaming. Now, we're not going to be going to Game 1. Game 1 would feel a little bit embarrassing. Maple and Hacker didn't have a good time. This was going to be up to Suning to be able to bring this one right back. Angel had a real good early game, being able to get the early, first bloods and all that. And this one was a slow one. They end up finding the pick onto Rookie. Now, this was looking good for them to start off, but he buys a lot of time. You can see that SMLZ's positioning here was already threatened by the Aurelia, and from this point forward, actually, they were just scattered. You can tell the communication didn't really look too good for this squad, and so at that point, you already see even Lee Sin getting a pick onto the Ezreal, kicks him into the face. It was hard for Suning. The game pace is way too fast. It felt like Game 1 a little bit, because even though in Game 2 they looked like they were finding their standing in team fights, they couldn't match up to the Shy coming in strong for this team. That would be a quick 2-0 for IG. Shocking off. For our second series, we head over to Beijing when it's going to be EDG making that trip over to JDG. Now, this one's going to be a big one because EDG's been picking up victories. Even in the loss versus RNG, they were looking good, so they're going to sit right tight in Beijing and make it right, get that victory for themselves. Now, JDG, with some struggling in the bottom side of the map, they've been doubling down in that top lane. They've been being able to get Zoom ahead consistently and having Flawless behind him at all times. But this series was a little bit different. At this point, EDG were already ahead in the series, 1 game, and they had a goal lead because Scout was on point. And if we're just talking about the laners, take a look at iBoy. Even though iBoy ends up falling here to a deep dive because flanked from Vladimir, he put down a decent amount of damage. You're starting to see the characters of LeBlanc starting to come through, Aatrox on a massive flank. And at this point in time, I was already alluding to the fact that Zoom was falling behind in lane. Aatrox was a beast up until this point. And so, as good of a fight that was from behind that JDG were picking, they already came in at the flank and the members were coming through, so EDG would pick up this fight with the greatest of ease. Then we start fast forwarding. Baron gets picked up by JDG, so they still have a shot, right? Nah. Even with the aftermath of the fight, you see the members being killed off in that one. Aatrox still looks for a dive on towards the Rise. Stopwatches himself, so he keeps himself alive for a little bit longer. Aatrox still had his Guardian Angels, still had his ultimate pop, and take a look at this, boom. Scout comes right in and helps him out while he's just trying to figure out if he has any shot at that play. So EDG, even when they were going back and forth and behind, will end up taking this victory. You can already see it. 13 kills for the man in the top lane, 3 solo kills throughout the week. So EDG, a lot of praises to Ray. He's going to be your MVP for that match. And for the third series, you better believe it. Match of the week alert, Doom B versus Rookie.
Like, that's crazy to be able to see those two go up against each other. And if we're just talking about it really, Invictus Gaming across the board, matchup to matchup, they look real well. Now it goes back and forth. Game 1, IG picks it up. Game 2, FPX snowballs it really early based off of Tien. And yeah, we're talking about Tien because the team fights were looking great from FPX. IG had a few kicks in this sleeve. I think the Lee Sin play coming in from Ning was looking good to start. But it was rough just because Tien and Doombi looking for the consistent dives. Gimgoon was behind this game. This is what you didn't know. Early game, it was rough for him. But they were able to back him up, support him early on in the laning phase to give them that confidence and backing. So please watch this series if you haven't already, because then you get to see Doombi going off. Just popping off, having a good time, man. Doombi, even after the series, had Hot Pot, he was streaming at the same time he was over the world. They still remain undefeated. FPX charging into week 7 confident. And just as we wrap up the show, you know what time it is. We gotta deliver Man of the Week. And just based off of the last series, you saw Match of the Week going Invictus Gaming versus FPX. A lot of people, I was hating on FPX, but there's been a lot of doubters, and I think Doombi and Tien shut them down. So this is why I ended up giving the Man of the Week to Tien. Tien has been having a phenomenal performance. Game 3 was really just based off of how he was able to manhandle Ning early on, push him off top side of the jungle, and it felt like Ning couldn't really have a standing in that series. And then coming up to this point as well, felt like Tien's just been on point working. It's a tag team performance, so you got to give Doombi his praise. But I'm giving the award to Tien. Congratulations. And we move on to the next week. I'll see you guys there for another episode of Raz's Recaps. Driving into the lights that guide me towards the city. My heart skips a beat as I'm drawing nearer. I'm so alive tonight, I'm almost at your side. I'm just another dreamer in this city of dreaming. Right where I belong, and I can't believe it. After all that I have lost, I am finally breathing. I walk through the fire, and I don't regret the burning. Couldn't keep me down. I am right where I belong. I look around and wonder what it took to get here. All of the endless nights of traveling alone. Now this is mine to keep and watch it as it grows. I know it's worth it and I won't let go. I won't let go. I am right where I belong, and I can't believe it. After all that I have lost, I am finally breathing. I walk through the fire, and I don't regret the burning. Couldn't keep me down. I am right where I belong. Never gonna back down, never gonna strike out. I did my time. I'm gonna be the keeper. This is what I came for. I'm gonna take my time. Never gonna back down, never gonna strike out. I did my time. So I'm gonna be the keeper. So I'm gonna be the keeper. So I'm gonna be the keeper. Gonna take my time. I am right where I belong, and I can't believe it. After all that I have lost, I am finally breathing. Drinking from a fountain, born of yesterday.
Take me where the wild, wild lilies grow. When I get low, that's the way that it goes. Where the wild, wild lilies grow. Even though you roam, you can tell that you're home. Share the wild, wild lilies soul. In the undertow, I can follow the glow. Where the wild, wild lilies grow. Even though you roam, you can tell that you're home. Tell that you're home. I'm going in. I'm going in, I'ma make sure it's like up and you guys make a big page, but when I do it too big, I mean outrageous. Who you think is dealing with doll face? I only run my kings and queens, you know, cause I'm the ace by the case. That's right, I said I'm going in, while you out running errands, I'm running this game on me. Natural born winner, work hard, play harder. Come and get it if you wanna, but yo, you better know. I'm going in. I'm going in. And you know, it's 3-match day here at the LPL on this gorgeous looking Saturday. And we are back in Beijing in JD Gaming's arena. They look to face Sino Dragon here today and continue to cement their position in playoffs as we continue towards that charge. It is week 7. It is towards the end of the week. But one thing is for sure, both teams need these wins, and this could be the pivotal standpoint here in the LPL this spring. Hello and welcome back. My name is Jake Derek-Zipenko, and I have a very special guest in Jimmy Preacher Fu. If you don't know, we used to be on the Oceanic Challenger Series, and that was yonks ago, but now finally we've reunited. Look, the boys have grown into men, and I'm just glad to be here, Jake. The LPL is the league that's always caught my attention and lived in my heart, to be honest, so it's good to be back. It's been a while since you've been back as well, back in 2017, back in Australia when the LPL was all the way over there. However, we've got to get on with things, Preacher, because today we have a very big day, and yesterday being a big day as well. You'll question why on the Chinese broadcast. Well, TOP Vici, that's 2-0, that's fine. But LGD have now beaten IG and EDG 2-0. I mean, they are the blue show of the league, all right? Let's talk about the first thing first. TOP and VG Gaming. Now, you might look at this and say, this is expected, but the games went very, very even in the first 10 minutes, and it was only afterwards, because of XX and also Knight, that TOP managed to pull themselves ahead. VG Gaming, they wanted to bring in a new top laner, ZDZ. Didn't really do too well, but it's a new player, so we can give him an opportunity. It's very important as well. VG trying to recover there. Their playoff dream is slowly sinking here, but for a team like TOP, much being on top, and even LGD playing spoilers here at the moment to a team like EDG. Yeah, I mean, EDG, if you take a look at their standings, it's not too bad, but their strength of schedule is actually pretty hard for them, because they're coming up against FPX, TOP, IG, all of those teams. This loss could be the difference between making playoffs. That's exactly right. Strength of schedule is the theme here, and today we have more strength of schedule on the board. With a team like JDG and Sino, look at their positioning there. 5-4, 5-3. That'll be the first matchup to define themselves further. Rogoro's V5 coming up, but BLG and Suning is a big one considering how Suning have gone so far. Of course, finally my boys are breaking the 5-match losing streak, and now they are finally back in form. Can they make playoffs or not? A lot of people are hedging their bets and saying they definitely deserve to be at the start of the year, but the fact that they can no longer say that they're on this massive downer is definitely something good. Look, it's a big story there for BLG as well. I mean, they've done so well to start the season off, but starting off with today, with JDG and Sino Dragon, two teams who coming in would go, oh, Sino Dragon, LDL champions, they should be maybe 13th or 14th. They have started out incredible, but a team like JDG, I mean, it's going to be huge considering that, ladies and gentlemen, due to popular demand and request and the wait,
We're on 9.4. It's finally here. And what a great way to kick it off, Hysterics. I mean, 9.4 brings so many changes. First and foremost, it's a Conqueror change, right? It is now changed so that it affects both magic and physical damage. So one of the huge champions that got affected by this is Cassiopeia. Her E, her twin fangs can now be applied. All you need to do is do 5 of them, and then all of a sudden it pops. But we also have the Spear of Shojin. And if you use that on these champions like the Renekton, like the Fiora, like the Lucian, you just reset so many times that you have no idea what's going on. Of course, the rest of the world has been in 9.4 for a little bit of time as well, but new Conquerors today, that's exactly right with the Cassiopeia combination. We'll see what new changes come here, especially in this first series, because ADC changes in 9.3, the transition over, and for players like Imp, who I think has been performing very, very well, this is going to be huge, because it's fair to say, Imp is back. And he is on quite a roll. Now, who is this Imp exactly? He was shaped and molded by his time on Samsung White when he won in 2014 the World Championship, if you recall, being an engager and being the person who really initiates these plays. He didn't really have a lot of success when he was brought over to the LPL in LGD, sometimes sitting on the bench as well. But now he has finally found his form, and his team enables him to be that koi player that we all know. And on champions like Kai'Sa as well, it suits Imp's playstyle. The Kai'Sa, the Vayne, and even seeing here against Victory 5, he was a big linchpin to make this team threatened, especially in the Baron play. Yeah, I mean, all of it is pretty much mechanics. The fact that he can dodge out so many abilities, the fact that he can time them perfectly as well. Normally, we don't talk about ADCs when we talk about champion selects all that much, because it doesn't really matter which ones you ban out. They still have a plethora, but Imp cannot be banned out in this particular instance. I mean, the huge thing to notice on him is how far forward he jumps because of his teams, and also how well he can react to plays. Like, just check out this, the perfect pixel stopwatch to make sure that he doesn't actually get initiated. Yeah, you mentioned mechanics there before, and that's a really good showcase. It's also a moment where, for JDG, you say, okay, there's been so much focus on the mid lane and the top lane with big priority picks like the Yorick, the Swain. Your gal's been back on the rise again. That Imp just gets a free pass to have fun in these fights. Yeah, because there's so much threat on every other member of his team. The ADC is rarely focused on, and when you have a beefy frontline who can also disengage for him, he doesn't need to worry about any of that. He just needs to worry about his mechanics. And as well, he's one of the few players in the LPL that has been picking up Vayne. I mean, Vayne has had less of a priority in other ranges. Everyone's like, wow, Vayne. In LPL now, we're just like, oh, it's another Vayne here again, and it just happens to be on Imp. So a point there as well for JDG that their bottom lane is still versatile. Vâng, như vậy là Levi của chúng ta không được xuất hiện ở trong trận thi đấu ngày hôm nay. Lowlet sẽ thức ra quân và hy vọng ở trong ván đấu thứ 2 thì Levi của chúng ta sẽ được xuất hiện trong đội hình thi đấu. But over on their opponents, they're versing Zoom in the top lane, Flawless in jungle, Yagao in mid lane, Imp and Lumao in the bottom lane, and Imp is your focus. Now his stats are not quite as good as Gala's, but that is như vậy là SDG Gaming sẽ vẫn xuất hiện với đội hình gần như là đội hình chính thức của họ ở trong trận đấu ngày hôm nay. Xạ thủ đó là huyền thoại Imp của Samsung White, người đã từng lên đỉnh thế giới cùng với lại Mata. Imp's 3.2. That is a whole 2 extra kills every single game on average, and pretty much what this signifies is that he doesn't die in the military. Trên màn hình các bạn thấy cái số lượng hàng ghế khán giả trong các sàn thi đấu thể thao điện tử của Trung Quốc, thì số lượng ghế ngồi thì nó nhiều hơn ở Hàn Quốc rất nhiều. Ở Hàn Quốc thì tôi mới biết được có khoảng 2 hay là 3 sàn thi đấu điện tử, đó là của OGN, của Africa, một cái nữa thì tôi không nhớ rõ tên lắm. Để nói về số lượng ăn chơi thì Trung Quốc tỏ ra vượt xa rất là Hàn Quốc. Invictus Gaming của đại thiếu gia tỷ phú Vương Tư Thông thì họ thực sự là một thế lực mới nổi. Sau chức vô địch thế giới 2018 vừa rồi thì mỗi thành viên của Invictus Gaming đã nhận về cho mình mỗi người rơi vào đâu đó khoảng 10 tỷ Việt Nam, khoảng 500.000 đô tiền thưởng từ chủ tịch đại thiếu gia Vương Tư Thông, và hy vọng rằng Levi của chúng ta cũng với Shop sẽ cố gắng thi đấu để MSI lần này thì gần như chắc chắn là Snake Esports và SDG Gaming thì sẽ không thể xuất hiện ở trong
giải MSI sắp tới được tổ chức ở Hà Nội. Yeah, but it doesn't really matter because what it means is that it's finally back. You can build crit again. ADCs, they start power spiking at 2 and they get even stronger at 3 items. You need to keep your eyes on that because especially for these two players who really want to make their way into team fights, just accelerate it. Imp as well has played crit AD carries before very well. Ladies and gentlemen, let's refer to the twitch that we saw out of the Samsung White AD carry. I mean, if crit AD carries are back, why not? It is the LPL. You are going way far back there, Hysterics. I mean, we want to talk about something like the Vayne. Even though it had a loss against EDG, he still made a stellar performance. It was really his team who made a lot of mechanical errors that led to their defeat. But if we want to see Imp back in form, I don't even think that Vayne's a problem for him. No, Vayne's definitely not a problem. Chúng ta chỉ bước vào giai đoạn cấm và chọn cả hai đội. Trên màn hình các bạn đang nhìn thấy các thành viên của SDG Gaming nhìn chán đời không? Có mỗi ông Levi đẹp trai nhất không cho ra thi đấu. And I have to say, small transition in team compositions, but it's still the LPL style, still those huge team compositions that are just going to be like, all right, lads, we're fighting down. How do we fight better? Oh, this is how we fight better. Kinh đô thẩm mỹ nên là nhìn về mặt bằng chung khán giả. Các khán giả nữ của giải LCK thì nhìn có vẻ ngon nghẻ, đẹp gái hơn các thành viên của các nữ cổ động viên của giải LPL. Cassiopeia, sorry. Her Q and her W both got nerfed because there was a priority on her E-Max so you could blast people with your twin fangs. Now she does it even more. Tôi sẽ hy vọng ở trận đấu này thì Flawless sẽ thi đấu rất là thọt để Levi của chúng ta vào sân. Levi trong những lần vào sân lần trước thì anh chưa thể hiện được gì nhiều trong màu áo của SDG Gaming. Levi không có một cái sự ra mắt suôn sẻ và thành công như Sọp. Ở mùa giải đầu tiên ra mắt LPL thì Sọp với con bài Rek'Sai đã có màn trình diễn vô cùng ấn tượng trong màu áo của Snake Esports, và từ đó đến nay Sọp đang dần dần trưởng thành và trở thành trụ cột chính của Snake Esports. Và bây giờ thì các bạn có thể biết được rằng là Snake Esports đang xây dựng đội hình quanh hai nhân tố chính của họ, đó là đầu tàu Sọp cùng với lại người đi đứng trên Flandre. Ở trên màn hình, cùng hy vọng, cùng theo dõi và cùng cổ vũ cho Flawless thi đấu thật là sida, thật là lở để cho Levi của chúng ta được ra sân. Cái tinh thần dân tộc ở đâu cũng lên cao thôi. Nói chung là nếu mà người đi rừng của SDG Gaming mà họ đánh tốt thì làm sao mà Levi có cơ hội được ra sân. Thế nên là tôi hy vọng là rừng của SDG Gaming sẽ học tập Faker của ngày hôm qua. Faker hôm qua thì các bạn đã biết anh có một trận đấu để đời, Fit 27. Không còn gì để nói về huyền thoại Faker. Mấy ông Trung Quốc là hơi là màu mè. Từ đầu trận đấu đến giờ mà các ông nhì nhằng mãi mà chưa vào cấm chọn được. Anh em vận động viên thì người ta lên trên sân thi đấu cả nửa tiếng đồng hồ rồi, các ông vẫn chưa cho trận đấu bắt đầu. Hơi câu giờ, 12 phút rồi. Các ông bảo 1 giờ đánh mà bây giờ là 1 giờ 13 phút rồi. Vẫn chưa thấy cấm chọn, chưa thấy có cái động thái gì vào sân các tuyển thủ cả. Because I think Mark, in comparison, will have a very good matchup into Lumao. He's been playing engaging supports, the Alistar, the Rakan, back before it got nerfed. I think it's actually getting buffed up as well, which is exciting. But Mark has had very consistent performances here on Sinodrag. And it's a little bit of a worry going over for Lumao because he's not really known as this player who can counter-engage. The Galio and the Braum, not the best performances on. So we really have to see if he can really shape up his play. Lumao is such a core part of the team, but if you play engage versus engage, it's whoever gets it off first. Yeah, that's exactly right. I think giải LPL là giải đấu đầu tiên ở trên thế giới nhận được sự tài trợ một thương hiệu lớn. Các bạn có thể biết được rằng là Nike, hãng thời trang thể thao nổi tiếng của Mỹ, thì họ đã chính thức ký hợp đồng và là trở thành nhà tài trợ chính của giải đấu LPL 2019. Đây là một bước tiến rất là lớn của thể thao điện tử ở trên thế giới, đặc biệt nói chung, và
bộ môn Liên minh huyền thoại nói riêng. Bộ môn Liên minh huyền thoại nói riêng thì đang dần dần trở thành một trong những môn e-sport được yêu thích nhất thế giới. Nói về lượng người xem, người chơi thì có thể khẳng định được rằng Liên minh huyền thoại ở trên thế giới bây giờ vẫn đang là trò chơi được yêu thích nhất. Lượng người chơi của Liên minh huyền thoại tính riêng ở server Việt Nam thôi thì nó đã lên đến con số là hàng triệu người rồi. Hàng triệu mà tôi nghĩ là con số đó có thể hơn. Còn ở Trung Quốc thì các bạn cứ tưởng tượng đi, Việt Nam 100 triệu dân, Trung Quốc 2 tỷ dân thì cái lượng người chơi ở Trung Quốc là rơi đâu đấy trăm triệu, hơn 100 triệu người chơi Liên minh huyền thoại. Thế nên đây cũng là một cái mảng mà rất là nhiều các cái thương hiệu lớn họ muốn đầu tư vào để quảng cáo. Thì quảng cáo trên những kênh thể thao điện tử bây giờ sẽ đem lại cái lợi ích như là các cái rất là cao. But if they can beat V5 and LGD and beat JDG here, while JDG are showing signs of inconsistency, to be fair, then there is potential that Dragon for their first LPL split can make playoffs. And that's really what I wanted to talk to you about, Asterisk, because you've got V5 and Dragons, these two teams coming up from the LDL. Dragon thì đội hình của họ cũng khá là mạnh mẽ. Tuy nhiên thì tập hợp đội hình của SDG Gaming cũng không phải là không được đánh giá cao. Tuy nhiên thì họ chưa có sự gắn kết với nhau. Sọp thích nghi nhanh hơn với lại môi trường Liên minh huyền thoại Trung Quốc, bởi vì Sọp nó có một cái khả năng thiên phú, đấy là khả năng học tập ngoại ngữ của nó rất là tốt. Nó sang đấy khoảng 1 tháng đã giao tiếp cơ bản, vô team được cùng với các đồng đội Snake thôi. Đây là một điều mà Levi cần phải học hỏi Sọp về cái việc này. Vì việc bất đồng ngôn ngữ ở trong Liên minh huyền thoại thì rất là khó vô team. Nếu mà bạn nào đã từng được đi xem trực tiếp các đội tuyển thi đấu Liên minh huyền thoại trên các cái sàn thi đấu chính thì các bạn có thấy mỗi khi thi đấu thì họ kêu gọi nhau rất là nhiều, kêu gọi giao tranh, kêu gọi di chuyển. Chính vì cái bất đồng bằng ngôn ngữ nên tôi nghĩ rằng là Levi sẽ cần mất một khoảng thời gian nữa. Có thể là vào giải LPL mùa hè thì Levi sẽ giành được suất thi đấu chính thức của SDG Gaming. In the Dumpling Brothers, Zoom and Yagao. However, now that Imp is coming back into form, we could be shifting our priority from the top side of the map to the bottom one. That's exactly right. Imp will be starting game 1. If you haven't already guessed and seen him sitting there, I have heard as well that Lumao has an account issue at the moment, so trying to get that sorted on stage. And we'll see how quickly we can get back in, but if we are shifting towards the bottom side for JDG, maybe their identity will change. But at this point, you know, Zoom and Yagao have been working together for so long now, it just seems that JDG is still playing through the same windows, but Imp opens up another, a realm of possibility here for Jingdong, being such a fresh organization in the LPL itself. I mean, there's so much time to work with. They're not leaving anytime soon. No, and they're doing very well in the league. Ở trong đội hình của SDG Gaming thì họ có 4 ngoại binh, đó là 2 vị trí đi rừng là Levi và Flawless. Còn ở vị trí xạ thủ thì họ có 2 tuyển thủ Hàn Quốc, đó là Im và Levi. Ở vị trí đi đường giữa của GD thì là các tuyển thủ của nội địa Trung Quốc. Tuy nhiên thì các thành viên này không thể hiện được gì nhiều trong các trận đấu vừa qua của JD Gaming. Họ đang không có một thành tích sự tốt. JD Gaming thì họ đang có 5 chiến thắng và 3 thất bại. Vẫn có thành tích tốt hơn là Snake của Sọp. Snake của Sọp thì đã thua đến 7 trận rồi, mới thắng được 3 trận, nhưng mà thực sự là cái đường giữa và bộ đôi đường dưới của Snake Esports thì thực sự nó là thảm họa. Ông Asuka với lại ông đi đường giữa của hết thay đổi từ ông nọ sang ông kia, thực sự là quá là liều tiều. Ở đội hình của JD Gaming thì Im vẫn thể hiện được vai trò đầu tàu của mình, xạ thủ gánh team. Đam chủ lực đây các bạn có thể thấy gương mặt huyền thoại của Im huyền thoại một thời, nhưng mà sau khi chuyển sang Trung Quốc thi đấu, từ VC Gaming rồi đến LGD các thứ thì Im chưa gặt hái được thành công, chưa trở lại vinh quang ngày nào như ở trong màu áo của Samsung Y. Might not be a win, RNG might not be a win,
Even like LGD might not be a win after they beat EDG last night. I wouldn't go that far, Hysterics. They are still at the bottom of the ladder, Vẫn but chưa they're thể much better. bước vào giai đoạn cấm chọn. This game is not Thực sự really ở for mấy the ông points Trung Quốc itself này because câu it's giờ simply quá one kinh khủng. match. What they're fighting for right now is their definition in the league, to make sure that they define themselves as a top team that everybody else fears. You were talking about RNG coming up inside of their schedule. They really need to get as much morale as they possibly can because RNG is coming back into form. All of these teams, they're looking very, very difficult, so Jingdong does need to look like they're growing with the rest of the pack. Okay, game 1 against Sino Dragon, though. That's going to be the start. We are waiting for Lumao to get that account started up. Apparently, he's going to have a 1 in his name, so we're going to see classic Lumao 1, but that's still getting created, and we will have to see. Cause I mean, it's a lower number than Clear Love 7, right? Yeah. So he's got to start somewhere. It makes perfect sense. So for JDG and Sino Dragon, there is, you know, kind of one statement that I can make boldly, and is it the fact that even though we talked heavily about the bottom lane, there's more lanes that influence the teams of Sino Dragon and JDG. Already mentioned Zoom briefly, as we always do. But Sino Dragon, you know, like the top side of their map, especially with Xiao Peng and the way he's been performing and picking up that niche in Italy, has had a very big influence on Sino Dragon's early game. Yeah, I mean, we saw it in the preview. The fact that his Nidalee, he blind speared somebody. Don't even need vision, you got excited right? by that, yeah, it was just pretty much all knowledge over there. You know, if you can predict all of these plays, if you can go, especially when people aren't watching their window shopping and stuff like that, those are the small things that lead you to victory. And that's competitive, is it? Of course it is. Window shopping, all right, man. You know that it happens. It happens more often than not. Yep. You see people standing still, their backs get cancelled, and they just don't move. Yeah, I know, that's pretty rough. Shouldn't happen in competitive play, but unfortunately it does. Xiao Peng, of course, will be starting off. We haven't seen any transitions in roster from Sino Dragon, which is to be complimented. Considering that a lot of our newer teams in the LPL have been changing things up. Even last night we saw Vici Gaming bring in like their subs. ZDC, yep. Yeah, ZDC. ZDZ. Are we going full on this one? Yeah, no. Look, it's growing pains over for them, but they just need to make sure that they can keep it consistent. Consistency will be the key. Yeah, I mean, that's what Sino Dragon have done here, as we are finally going to go into game number 1. And thank you so much for waiting with us patiently. Trận thi đấu của chúng ta đã chính thức được bắt đầu. Chúng ta cùng theo dõi giai đoạn cấm chọn của cả hai đội ở trong trận thi đấu ngày hôm nay. Vâng, Sino Dragon thì họ đang xếp ngay sau GD Gaming. Ở trên bảng xếp hạng, họ đã thi đấu nhiều hơn GD Gaming một trận, tuy nhiên thì họ cũng mới chỉ giành được 5 chiến thắng mà thôi. Vâng, như vậy là ở lượt cấm đầu tiên thì Sino Gaming thì họ đã cấm đi Galio, Lee Sin cùng với Kalista. Ở bên phía ngược lại thì GD họ cấm đi đó là Rek'Sai. Đó là Tam Ken và cùng với đó là con bài J. Như vậy sự lựa chọn đầu tiên bên phía Sino Dragon thì sẽ là như vậy là Javan sẽ là dành cho Trang Hong hay là Xiao Peng đây. From Sino Dragons, that would be their top priority. But I love what the thought is here from JDG. On the red side, Zoe has been filtered through, and especially since Lumao loves Alistar as well, 2 strong picks on the red side. On a side note as well, Yagao has such a good win rate here with the Zoe, and Yagao. Vâng, như vậy là người đi rừng của Sino Gaming có cái tên rất là hay, Tiểu Bình. Còn ông Trang Hong thì dịch sang tiếng Việt nó gọi là trường gì? Trang Hong thì xem đó là trường Trung. Trang Hong là trường Trung, còn ông Gala ở vị trí kia thì là tên chắc là tuyển thủ nước ngoài rồi. Well, they go for the LeBlanc instead. I mean, this is kind of smart considering in the 1v1 matchup, LeBlanc can filter her way through this one as well. And Sino Dragon filtering their way through the bottom lane. Looks like the Brom is the... Các bạn có thể biết được rằng là ở bên GD Gaming thì các thành viên của họ với tên rất là dị. Đó là người đi đường giữa Yagao, dịch ra tiếng Việt có nghĩa là kem đánh răng. Ông kem đánh răng này không biết thì sẽ thể hiện như thế nào trong trận thi đấu ngày hôm nay đây. Im và Mao thì vẫn là một bộ đôi chủ lực của GD rồi. Và như vậy thì đã là sự lựa chọn Joey và Alistar bên phía GD. Pick up here though. Do we look at Imp's champion pool or do we start with the jungle for Flawless? And of course you pick up Kindred because why not Flawless?
Yeah, but this leaves away so many ADCs that can be banned away. We were talking about how Kaiser is a huge pick for both of these two teams, so I wouldn't even be surprised if Syndra Dragons wants to get it off of Imp because he gets the first pick after the bans are done. But other than that, we can also see stuff like the Xayah get taken off just to make sure that Gala can't get that AoE down. I'm curious if the Ezreal makes its way through. Of course, hasn't been touched for a couple of patches and is such a safe bottom lane, but maybe safety is not the way to go for both these teams. The Xayah, as you mentioned, is the first ban by JD. Ở lượt cấm thứ hai thì GD đã cấm đi cho mình đó là Saya, còn bên kia là con bài rất mạnh ở trong phiên bản 9.4 đó là Sylvia. Ở tuần thi đấu này thì LPL đã nâng cấp lên thi đấu ở phiên bản 9.4, không còn là phiên bản 9.2 nữa. Thì ở phiên bản 9.4 này thì vô cực kiếm đã được fix lại như thời nguyên thủy, đó là 25% tỷ lệ chí mạng. Thế nên là những xạ thủ đánh tay như là Sylvia, như là Tristana, như là Caitlyn đang trở lại mạnh mẽ ở trong phiên bản lần này. Những con bài như là Saya thì lưỡi hái linh hồn cũng đã được fix trở lại, nên là bây giờ phong trào Saya lên lưỡi hái linh hồn cũng đã trở lại trong đối trường chuyên nghiệp. Và như vậy là Im đã chọn cho mình một AD carry late game rất mạnh, đó là Kaisa. Kaisa thì lên không, như vậy sẽ có Vayne đến từ Im hay không, Vayne hay Kaisa. Tôi hy vọng đó là một màn trình diễn Vayne của Im. Sai rồi, đó là Vayne cho Im, còn bên kia thì Gala chọn cho mình đó là Tristana. Còn người chơi đường trên của Sino Gaming thì đã sử dụng cho mình đó là con bài Achok. Becomes too strong for the enemy to really deal with. Also synergizes very well with her kit when she builds that early crit item in the Infinity Edge and also the either Static Shiv or Runan's Hurricane. This champion can do so much and it's very versatile, especially for turret pushing. Not the only late game champion that gets locked in with Gangplank. Yeah, Changhong. Đây rồi, con bài gánh team 1v9 sẽ dành cho Zoom. Vâng, Vladimir đi top. Kinred đi rừng. Rồi đội hình của GD Gaming mà về late game thì sẽ là cực kỳ khỏe. Tuy nhiên thì họ cần phải vượt qua được giai đoạn đi đường rất là khó khăn. Những con bài như LeBlanc và đặc biệt là trên vị trí đường trên thì thuyền trưởng Gangplank sẽ là một thử thách khó khăn dành cho Zoom. Remember now that Kaisa actually goes Infinity Edge first, and we more often than not see a Zeal item coming second, or we go for the Guinsoo's rather would be the right terminology. So we see a more evolved Q a lot quicker. We see more AD damage. So there is still a bit of AD damage in that JD comp. Thực sự là Levi Syndra Dragon, you're just going back to comfortability. Changhong on what is a late carry. Rất là ít. Tuy nhiên thì chúng ta cũng nên cổ vũ cho và xem cổ vũ Lawless sẽ có một trận đấu không thể tệ hại hơn nữa. Lawless cầm cho mình con Kinred đi rừng, kết thúc trận đấu với KDA là 0-7-0. Với đó là không ăn được cái đồng nguyên ấn nào cả. Các bạn có biết chắc chắn là trong trận đấu thứ hai thì Levi chúng ta sẽ được ra sân. Nào cùng xem và cổ vũ cho Flawless nào, một tràng pháo tay để Flawless rời sàn thi đấu nào các bạn. On the side of Syndra Dragon, I'm glad we see the Tristana. We were Nào, wrapping mấy ông up how the Trung Quốc này các bạn thấy con chuột được các tuyển thủ của bên phía GD Gaming sử dụng đó là G903 Wildleaf. Đây là một con chuột mà tôi cũng khá là tôi cũng đã từng mua con 903. Yeah, and it just favors Syndra Dragon so much because there's not a lot that a Kaiser can do into pushing Tristana early game, which means a whole lot of turret plating unless it's jungle interference. Vâng, như vậy là trận đấu của chúng ta chính thức được bắt đầu. Trên màn hình các bạn thấy nhà tài trợ kim cương Mercedes của LPL. Bên cạnh đó là hãng thời trang nổi tiếng Nike. Joey vừa có một màn các bạn thấy. Vâng, những màn di chuyển của Joey thực sự là đẹp mắt. Trận thi đấu giữa Sino Dragon Gaming cùng với GD Gaming đã chính thức được bắt đầu. Rồi đấy, các bạn có thể nhìn thấy Boy dâu quặp vừa hét to. GD Gaming cố lên, Flawless thọt đi nào. Rồi các bạn ấy
liệu có cướp rừng đến từ Yagao không? Kem đánh răng thương hiệu Yagao. Kem đánh răng thương hiệu Joey. Không biết sẽ làm được gì ở trong trận thi đấu ngày hôm nay không? Joey ở trong tay của các game thủ đường giữa thì những game thủ có kỹ năng cao như kiểu là Chovy, như là Faker, hay ở bên Limited Gaming, Rookie, các thứ thì họ đánh những con Joey này cực kỳ kinh khủng. Không biết thì kem đánh răng của GD Gaming sẽ làm được gì đây? Nhẹ nhàng tấu đi lượng máu của nhau, đó là đến từ trường chung cùng với lại Zoom. Như vậy là Tiểu Bình người đi rừng bên phía Sino Gaming thì đã lựa chọn cho mình là bùa xanh. Còn ngược lại các bạn có thấy Flawless cầm con bài Pin Red đi rừng, ăn xong con Red thì anh mất đi cho mình đó là 2/3 lượng máu. Tôi hy vọng rằng Flawless sẽ là game thủ chuyên nghiệp đầu tiên bị quái rừng cắn chết. Một pha ganh từ level 2 và chiến công đầu dành cho trường chung. Một pha ganh cực kỳ chất lượng của Tiểu Bình, ăn xong con bùa xanh ngay lập tức ra ganh, không phải móc cua móc kiết gì cả. Anh ra anh ganh được mạng đầu tiên. Vừa rồi các bạn có thấy Mao vừa có một pha W mù mắt đến từ Alista, anh hất tung con lính ra ngoài. Vâng, thật là bất ngờ, vừa vào phút thi đấu đầu tiên ngay ở level 1 mới ăn được 2-3 con lính, nhưng mà thôi, Zoom đã phải nằm xuống mạng đầu tiên. Nhưng cầm cho mình dịch chuyển đến Zoom đang trở lại đường thi đấu rồi. Lượng lính của anh và Trang Hồng đang là chênh lệch không nhiều. Ở vị trí này, Flawless đang chọn móc con cua dưới, không phải là con cua trên. Rồi, Tiểu Bình đã hoàn thành cho mình đó là con bùa đỏ. Anh sau khi ganh được mạng đầu tiên thì đã ngay lập tức di chuyển sang phía bùa đỏ và ăn cho mình bãi người đá này. Xong bãi người đá này thì liệu rằng rừng của bên phía Sino Gaming anh có sang tiến hành xâm lăng và cướp rừng của Flawless hay không? Flawless vẫn đang có một tiến độ đi rừng khá là chậm. Anh bây giờ vẫn đang loay hoay với con cóc và đang di chuyển ra bãi bao cao su. Chênh lệch về lượng lính giữa Zoom và Trang Hồng ở phía khu vực đường trên bây giờ đang lên rất là cao rồi, lên đến 2 tơn lính rồi. Đây cũng là một điều bình thường thôi. Ngay ở level 1 thì Zoom đã bị ganh thành công. Ở phía khu vực đường giữa này thì Willa cùng với kem đánh răng Joey vẫn đang có những cái tình huống thi đấu rất là hòa bạn. Các bạn cùng xem lại tình huống ganh đầu tiên của Tiểu Bình. Các bạn có thấy một pha cắm cờ, một pha cắm cờ combo tốc biến tuyệt vời của Javan, và Zoom không có một sự lựa chọn nào khác đó là nằm xuống lên bảng đếm số. Team vẫn đang đánh khá là thấp ở phía khu vực đường dưới này. Con bài Chitana là một con bài lên game rất là mạnh. Hôm qua các bạn có thấy được rằng ở trong trận thi đấu giữa SKT cùng với lại đội đầu bảng LCK Griffin, con Chitana trong tay của Teddy đã làm được rất nhiều khi có 4 đồ ở trong tay, anh bắn cả thế giới. Không biết thì ở trong trận đấu này thì Im có khắc chế được con bài Chitana trong tay của Gala hay không. Lại một lần nữa là một tình huống vẫn đang rình rập ở phía khu vực đường trên, vẫn sẵn sàng cho một tình huống phản ganh. Vâng, tuyệt vời. Như vậy là một tình huống phản ganh cực kỳ hay của Flawless và Zoom. Flawless thi đấu như thế này thì tôi lại rất là buồn. Tôi mong rằng vừa nãy là một tình huống thi đấu tuyệt vời của Tiểu Bình cùng với lại Trường Trung, nhưng mà hai anh làm tôi hơi thất vọng. Hai anh không cho Flawless nằm xuống thì Levi của chúng tôi đến bao giờ mới được thi đấu đây? Nào, về đâu? Về bãi người đá nào, giết nó. Tuyệt vời, đúng như tôi dự đoán. Mạng nào, tuyệt vời. Một tràng pháo tay dành cho Tiểu Bình và Levi lại đến gần với chúng ta hơn rồi. Vâng, một tình huống di chuyển cực kỳ hay của Tiểu Bình và một tình huống di chuyển ở chiều ngược lại là một tình huống cực kỳ hớ hênh của Flawless. Anh không hề biết rằng Tiểu Bình, anh không lộ tầm nhìn ở trong tình huống thi đấu vừa rồi, nhưng ở phía khu vực đường giữa này thì Yagao
lên level 6 rồi và anh đang thể hiện sự vượt trội so với con LeBlanc trong tay của Willa. Rồi lại tiếp tục là một tình huống móc cua trên đến từ Tiểu Bình và anh đang di chuyển dần dần ra phía khu vực con góc lớn này ở Zoom. Zoom có một tình huống thi đấu hơi hớ hênh ở hướng đầu tiên ra là để mất chiến công đầu vào trong tay của Trường Trung, và bây giờ là lại một tình huống va nhẹ đến từ Flawless và Mark ở đây. Mark xuất hiện cùng với ai đây? Willa đã tiến vào không cướp, như vậy đã cướp được con cóc lớn, nhưng liệu Flawless có phải nằm xuống lần thứ hai trong trận thi đấu này không? Nằm xuống dính CC rồi, Chitana lao lên, nhưng thực sự là Mao vừa có một pha đẩy Chitana về cực kỳ tuyệt vời và Tiểu Bình ra can thiệp. Tiểu Bình mất đi cho mình 2/3 cây máu và lùi về. Willa, vâng, một tình huống di chuyển khá là hay của Flawless và anh đã cướp đi thành công con sói lớn, con sói đầu đàn ở trong bãi sói của Tiểu Bình. Và bây giờ thì ở phía khu vực đường dưới này thì Im đang được tự do farm và các bạn có thể thấy được rằng là lượng lính chênh lệch giữa Im và Gala đã bắt đầu xuất hiện rồi. Nhưng con Chitana này thì nó đẩy đường lại cũng nhanh thôi. Các bạn có thấy ăn hết đơn lính này thì chỉ số về quái của Im và Gala sẽ chỉ chênh lệch đó là còn số 6 mà thôi. Ở phía khu vực đường trên này thì Trường Trung đang đè đường khá mạnh so với Zoom ở bên phía SDG Gaming. Vâng, một pha combo tuyệt vời đến từ Mark, và như vậy là Gala đã mất đi tốc biến của mình rồi. Vâng, Im thì mất đi chiêu cuối mà thôi. Vâng, một tình huống vừa phải sử dụng chiêu cuối đến từ Zoom và lượng trap đang vào trụ của Zoom đang là khá nhiều. Không biết Zoom sẽ có xử lý hoàn hảo trong tình huống này không? Một pha xử lý khá hoàn hảo của Zoom ở trong tình huống này, ăn cho mình không sót một con lính nào, không mít một con lính nào ở trong trụ. Tuy nhiên thì lượng lính của Zoom vẫn đang thua thiệt cực kỳ nhiều so với Trường Trung. Người đi rừng bên phía của Sino Dragon đang thể hiện rất hay trong trận đấu này. Cả hai mạng của Sino Dragon đều có dấu răng của Tiểu Bình, và bây giờ thì Gala cùng với Mark ở phía khu vực đường dưới đã xách ra cho mình đó là một cái kiếm BF và hai cái dao găm. Rồi đây các bạn vừa được xem thấy một tình huống di chuyển hớ hênh của Mao và Flawless bắt buộc phải sử dụng cho mình đó là cuồng cứu sinh, và cuồng cứu sinh mất đi thì Flawless nằm xuống lần thứ hai trong trận thi đấu ngày hôm nay. Tuyệt vời Sino Dragon, tuyệt vời các thành viên của những Tiểu Bình. Các bạn có thấy thi đấu rất hay đến từ các thành viên của Sino Dragon, và bây giờ thì người chơi Flawless đang là gánh nặng của cả đội hình GD Gaming. Flawless nó tại như thế này thì cho Levi vào thể hiện đi thôi, cho Levi vào thể hiện thì đừng bắt Levi đánh những con tướng tanh lù đù như là Jack hay là Sejuani các thứ nữa. Hãy cho Levi đánh rừng ăn thịt đi, cho Levi đánh Renga, cho Levi đánh Kha'Zix đi. Không thì Lee Sin cũng được. Mấy con tướng ăn thịt thương hiệu của VCS thì sao không cho Levi thi đấu. Một pha ngăn cản Trường Trung tiến về khá là tốt của Zoom. Và bây giờ thì Zoom đang đẩy mạnh đợt lính này vào trụ, và như vậy là Trường Trung chưa thể về mua đồ. Vẫn là quyết định B về đến từ Trường Trung. Và Flawless một lần đầu tiên ở trong trận đấu này thành công cướp được con bùa xanh. Và một tình huống ganh đến từ, các bạn thấy một tình huống ganh 3 người, nhưng rất tiếc bóng ngủ của Yagao, của kem đánh răng đã trượt, nhưng với sự góp mặt của Mao thì các bạn có thể thấy được rằng là liệu là có double kill. Vâng, như vậy là GD Gaming đang trở lại. Một pha di chuyển cực kỳ hay của đội Flawless cùng với Mao. Yagao cũng đã có một tình huống hỗ trợ cực kỳ tuyệt vời trong tình huống thi đấu vừa rồi. Tỷ số về mạng đã được cân bằng 3 đều dành cho GD Gaming. Sau những bước di chuyển lệch lạc ban đầu thì Flawless vẫn cho thấy đẳng cấp của một người chơi Hàn Quốc. Anh vẫn biết cách lấy lại lợi thế cho mình cùng đồng đội.
Các bạn có thấy được rằng là Flawless đã tích được cho mình đó là 3 điểm đồng nguyên ấn rồi. Với 7 điểm đồng nguyên ấn thì con Kinred ở trong tay Flawless cũng thực sự là một con carry cực kỳ kinh khủng ở giai đoạn cuối của trận đấu. Như vậy là đã vào được đi lớp trụ thứ 2 đến từ kem đánh răng Joey rồi. Flawless sẽ làm gì ở trong tình huống tiếp theo đây? Hạ gục thành công con sứ giả Kenneth. Tiếp tục là một tình huống ganh ra đường giữa của các thành viên. Và như vậy là Yagao đã mất đi cho mình đó là phép tốc biến. Và bây giờ một pha dự kiến tuyệt vời của Mark. Chặn đi phạm. Đây rồi, bắt được con bò lạc Trang Hông này không? Không, như vậy là Flawless không dám ra tay đôi với lại Trang Hông ở trong tình huống này. Trang Hông đã có cho mình đó là cả búa gỗ và thủy kiếm, thế nên là lượng đam của Trang Hông gây ra thì không phải nằm trong giới hạn chịu đựng Flawless. Còn liên tục là những cái tình huống di chuyển rất nhiều đến từ hai người chơi hỗ trợ của cả hai bên. Các bạn có thấy rằng là Mao có một sự xuất hiện ở trong tuyệt vời ở trong pha combo tấn công vào Tiểu Bình. Và bây giờ thì anh cũng đang đi kiểm soát tập nhìn khá tốt ở trong phía khu vực rừng bùa xanh nhà mình. Lại một lần nữa trở lại đường dưới cùng với lại siêu xạ thủ Im. Ở phía khu vực đường giữa này thì một pha ganh không thành công đến từ lại là một tình huống ganh tiếp theo đến từ bộ đôi rừng và hỗ trợ Sino Dragon. Nhưng có vẻ như không thành công rồi. Mao cũng đã xuất hiện ở đây kiểm soát tầm nhìn giúp cho Yagao đã mất đi tốc biến, có thể an toàn farm hơn ở trong những giây phút sắp tới. Rồi, một pha combo lên không có tầm nhìn. Im đang gặp nguy hiểm. Im vẫn còn tốc biến, vẫn còn hồi máu, tuyệt vời. Và bây giờ thì Mao đã ra, vẫn chưa phát hiện được. Vâng, có một pha băng trụ 4 người, có một pha sử dụng ulti không thành công lắm của Im và rất có thể anh sẽ phải nằm xuống. Như vậy là đã có một tình huống dịch chuyển đến từ Zoom. Liệu Mao có phải nằm xuống không? Tuyệt vời pha tốc biến combo của Zoom. Và bây giờ thì Zoom sẽ nằm xuống. Vâng, mạng tiếp theo dành cho xạ thủ Zula. Bây giờ thì người chơi đường giữa bên phía người chơi đường giữa của Jindong Gaming họ cũng đã ngay lập tức có mạng rồi. Một pha đi giành hơi lỗ, một pha đi giành hơi lỗ của bên phía Sino Dragon rồi. Gala quyết định tự sát. Như vậy là tự sát thành công đến từ Gala. Vâng, xạ thủ của Sino Dragon thì đang có một bước tăng tiến sức mạnh tỏ ra khá là vượt trội hơn so với lại Im. Như vậy là các quyết định cường hóa quy rất sớm đến từ Im rồi. Các bạn cùng xem lại tình huống này. Im đã sử dụng cho mình ulti hơi sớm ở chiều cuối của mình. Ngay lập tức bị dính vào băng địa chấn của con Brown. Và Zoom quay lại lấy được đi mạng của Tiểu Bình. Tuy nhiên thì cũng đã nằm xuống dưới họng súng của Tristana. Truy là xuống không đóng góp được gì nhiều, đem lại một mạng cho Yagao. Một trận thi đấu vẫn đang diễn ra theo chiều hướng có lợi dành cho SDG Gaming. Nếu mà cứ tiếp tục thi đấu như thế này, Levi tôi nghĩ rằng trong ngày hôm nay sẽ không được xuất hiện ở trong trận đấu này rồi. Vừa rồi là một pha di chuyển rất là kịp thời của Zoom. Vâng, lại một lần nữa là một tình huống định xâm lăng rừng của Tiểu Bình, nhưng các bạn thấy Im cùng với lại Mao đang kiểm soát rất tốt phía khu vực rừng bùa xanh của mình. Cắm cờ phát hiện thành công con Blue bên phía của Flawless chưa được ăn đi. Như vậy là con Javan này quyết tâm cướp con bùa xanh này. Liệu Yagao có phát hiện do điều đó hay không? Sau những giây phút bị đè ép ban đầu thì bây giờ Zoom sau khi ăn được 3 mạng thì anh bắt đầu trở lại rồi. Nhưng cái trụ đường dưới này các bạn có thấy một con Chitana phá trụ nó kinh khủng như thế nào. Trụ đầu tiên dành cho Sino Dragon cùng với đó là con bùa xanh dành cho Trilla rồi. Vâng, Flawless vẫn đang có những cái bước di chuyển. Anh đã bị phát hiện tầm nhìn rồi, cũng ngay lập tức đó là cướp đi con bùa xanh đến từ Flawless và cái trụ đầu tiên đường trên của bên phía Sino Dragon cũng đã được Zoom lấy đi.
Mặc dù mất chiến công đầu vào tay của Trang Hồng nhưng Zoom cùng với Flawless cùng tập thể của GD Gaming đang có một sự trở lại rất là cần thiết. Vâng, các bạn có thấy Tiểu Bình chơi rất cục xúc và như vậy là tạm biệt Yagao. Mạng sắc đao dành cho con LeBlanc của Trilla. Những tình huống ganh đến từ Tiểu Bình đang thực sự thể hiện được rất là nhiều trong ngày hôm nay. Vừa rồi thì các bạn có thể thấy một pha trăng dây mù mắt của con Trilla, con LeBlanc trong tay Trilla. Anh định sử dụng dây để ăn lính nhưng mà đã không thành công rồi. Như vậy là im vẫn đang trung thành ở phía khu vực đường dưới, anh vẫn chưa chuyển lên khu vực đường trên để hứng đi các đợt lính của mình. Ở bên này thì Trang Hồng đã di chuyển đến phía khu vực đường trên rồi, tiếp tục đẩy hay chăng? Không dám đẩy cao vì không có mắt kiểm soát ở trong phía khu vực đường bùa xanh của GD Gaming. Và bây giờ thì bộ đôi hỗ trợ xạ thủ của Sino Dragon họ đang ra phía khu vực đường giữa rồi. Khu vực đường giữa thì lượng máu trụ của bên phía Gino Gaming còn đang rất là nhiều. Im cùng với lại Mao cũng đã di chuyển ra phía khu vực đường giữa. Vâng, nếu mà xét về lượng đồ bây giờ thì Im khó có thể tay đôi được với con Chitana level 10 này, nhưng chỉ cần lên đến level 11 mà thôi. Sau khi hoàn thành cho mình đó là vô cực kiếm cùng với lại cuồng cung Runen, cùng với cuồng đao Gunso thì Im sẽ đầy đủ hai món trang bị trấn phái dành cho một con Kaisa và anh có thể bắn rất lực ở trong giao tranh. Dính bong bóng ngủ đến từ Tiểu Bình, combo thoát đi và Yagao quyết định là dừng lại. Bạn thấy vừa rồi thì mặc dù đã sử dụng cho mình đó là thanh tẩy nhưng Yagao vẫn phải nằm xuống. Một pha xua ganh và combo không thể chạy đi đâu được của Tiểu Bình. Bây giờ thì các thành viên của Sino Dragon họ vẫn đang di chuyển khá là chủ động. Việc kiểm soát tầm nhìn của họ đang tốt hơn các thành viên bên phía của GD Gaming. 4 người của GD Gaming có mặt ở phía khu vực đường giữa này, liệu họ có lấy đi được cái trụ đầu tiên của bên phía Sino Dragon hay không? Vẫn chưa phát hiện ra Tiểu Bình. Cắm mắt, liệu có một pha giao tranh ở đây hay không? Như vậy là không, Tiểu Bình không quyết định combo ra. Ở đường trên này thì Trilla dính bong bóng ngủ. Trilla dính một pha nghịch sao, các bạn thấy một pha nghịch sao cực kỳ kinh khủng đến từ Yagao. Vâng, Trilla ôm đầu máu đi về. Vâng, Yagao rất bình tĩnh ở trong tình huống vừa rồi. Để đến gần những giây cuối cùng sau khi bong bóng ngủ hết tác dụng thì anh mới tung ra pha nghịch sao mắc tầm của mình. Rồi đụng độ giữa Flawless và con bò lạc Trang Hồng. Trang Hồng nằm xuống rồi. Trang Hồng một máu và một pha tốc biến lên cực kỳ tuyệt vời của Mao. Và tốc biến lên dí thẳng chiêu đốt vào đầu của Trang Hồng và Trang Hồng ngay lập tức phải nằm xuống rồi. Lại một lần nữa Flawless bắt được con bò lạc Trang Hồng. Flawless với một cây DA khá tốt 2-2-2. Thì bây giờ họ sẽ đẩy ở phía khu vực đường dưới này. Feeling pretty good in the matchup. So let's take a look at where the gold actually lies in these teams, because even though they're very similar in terms of the gold, it's distributed so far differently. Over on the top side, it heavily favors Jingdong, whereas the bottom side, it looks like it's going more towards Sino Dragons than anything else. So in the middle of team fights, what you would expect, especially if both these two teams opt in for the 1-4, is that the solo laners are going to have a really rough time. I mean, specifically Chang Hong is going to have a rough time into Zoom, whereas the main 4 component will be pushing very well for Sino Dragons. Potentially, Sino Dragon can also run that 1-3. Vâng, trở lại với trận thi đấu của chúng ta thì Flawless vẫn đang thể hiện cực kỳ tuyệt vời với con Kinred ở trong trận thi đấu này. Vẫn là những cái tình huống di chuyển khá là hay đến từ các thành viên của Sino Dragon. Tuy nhiên thì trong những pha thi đấu, những pha đối đầu trực tiếp thì có vẻ như là các thành viên của GD Gaming họ vẫn đang thể hiện nhiều hơn, năng của họ, tay của họ to hơn. Thế nên rằng các bạn có thể thấy được rằng thì sau những dồn ép ban đầu thì Sino Gaming quyết định sử dụng luôn chiều cuối đến từ Zoom. Còn lượng máu của Trang Hồng đã mất đi. Các bạn thấy một pha combo gần như là mắc binh của Zoom, tuy nhiên thì vẫn chưa đủ đam để hạ gục
con ganh plăng ở trong tay của Trang Hồng. Vâng, sau những giây phút ban đầu thì bây giờ Zoom đang quay lại bắt nạt thẳng mặt vào tay của Trang Hồng. Trang Hồng bây giờ tay đôi thì không thể lại với lại Zoom nữa rồi. Vâng, con rồng nước này sẽ là mục tiêu tranh chấp tiếp theo của cả hai đội hay chăng? Truy La cũng xuống dưới, Truy La. Các bạn có thấy vừa rồi phải sử dụng biến ảnh 2 lần để thoát khỏi bong bóng ngủ của kem đánh răng Yagao. Nhưng ngay lập tức thì các thành viên bên phía của Sino Dragon họ đang tấn công mạnh mẽ vào phía khu vực đường giữa. Chiêu cuối đã được sử dụng đến từ Mark, nhưng có vẻ như là Alista, việc tấn công vào con Alista còn bất khuất thì điều đó là khá là bất khả thi. Ở những tình huống nghịch sao mắc tầm của Yagao cũng đã thể hiện được rất nhiều trong trận thi đấu ngày hôm nay. Tuy nhiên thì các bạn thấy dính bong bóng ngủ đến từ Truy La rồi và Tiểu Bình vẫn đang phải che chắn cho con LeBlanc này. Còn như vậy là trụ đầu tiên bên phía của GD Gaming đã bị bào đi. Happy to take the mismatch. And it was just the simple knowledge of the map coming out from Sino Dragons. They knew that Jingdong was splitting their members between defending the turret. Và như vậy là con rồng nước đã thuộc quyền kiểm soát của Flawless rồi và họ đang trở lại phía khu vực đường giữa. Vâng, có vẻ như hai đội này gần như là rất là thích đánh nhà rang các bạn. Có thể thấy được rằng là liên tục là những cái tình huống 4-5 người di chuyển ra phía khu vực đường giữa. Và bây giờ các thành viên của GD Gaming họ quyết định di chuyển ra Baron. Liệu có một pha ăn Baron chớp nhoáng nào không? Vâng, như vậy là Mark đã câu đi được cái ulti của Im rồi. Và đánh nhau to ở đây rồi, rất có thể cả ba thành viên của bên phía Sino Dragon. Không, như vậy là một tình huống di chuyển hớ hênh của Mao. Và bây giờ thì lợi. Vâng, Chitana đến rồi nhưng không còn rào chắn ở phía trước. Chitana phải tốc biến chạy đi, tốc biến đuổi theo nó đến từ Zoom. Và như vậy các bạn có thấy một pha nghịch sao cực kỳ kinh khủng nữa đến từ Yagao. Và bây giờ con Baron đã mở ra trước tầm tay của các thành viên GD Gaming. Họ mới chỉ mất đi cho mình đó là vị trí support của Mao mà thôi. Vâng, Yagao vẫn đang ở ngoài này khép góc. Rất tốt, một pha tốc biến thi đấu tuyệt vời đến từ Yagao. Và như vậy các bạn có thấy đường giữa của GD Gaming đang thi đấu cực kỳ chói sáng trong trận thi đấu ngày hôm nay. Con Baron đến từ rất sớm, con Baron ở ngay phút thứ 22 dành cho GD Gaming. Thi đấu thực sự là hay ở trong tình huống vừa rồi đến từ GD Gaming. Họ đã có một pha di chuyển 5 người. Nhưng ở bên kia thì Sino Dragon, tại sao tôi không thể hiểu được rằng ba thành viên của họ vẫn kiên quyết định trụ lại. Không có LeBlanc, không có Chitana, hai nguồn sát thương chủ lực đến từ bên phía Sino Dragon mà họ vẫn quyết định lao vào giao tranh. Mở ra các bạn có thấy còn Chitana đến và các bạn chỉ bắn được 1-2 phát thôi. Dàn chắn của họ đã mất đi, Mark mất đi, Tiểu Bình mất đi, Chitana không được bắn. Đây các bạn nhìn thấy, tưởng như là một pha di chuyển lỗi của Mao nhưng đó lại là tiền đề cực kỳ hay để mở ra pha giao tranh tuyệt vời dành cho các thành viên bên phía của GD Gaming. Các bạn thấy Gala mặc dù đã mất đi cả W cả tốc biến, tuy nhiên thì pha bóng ngủ cuối cùng của kem đánh răng Joey đã hạ gục được con Chitana này rồi. 4-1-2 một cái ấy rất đẹp cho con Joey của Yagao. Với lợi thế có bùa lợi Baron ở trong tay thì các thành viên của GD Gaming họ đang tổ chức đội hình 1-4. Vâng, để cho một mình Zoom đang đẩy ở phía khu vực đường dưới này. Còn 4 thành viên của họ đang tập trung để lấy đi cái trụ thứ hai đường giữa. Vâng, triển khai đội hình 1-3-1 hay chăng? Flawless cũng bây giờ là một lượng đam rất là tốt rồi. Flawless bây giờ đẩy trụ cũng cực kỳ nhanh. Các bạn thấy khả năng dọn lính của GD Gaming khá là tuyệt vời. Nhưng bên này thì con Chitana này dọn lính cũng khá là nhanh, nhưng cái trụ mới là cái quan trọng. Im vừa rồi đã dính một pha thùng rượu của Trang Hồng và mất đi cho mình 1/3 cái máu. Như vậy là đã không có trụ thứ hai đường giữa dành cho các thành viên của GD Gaming. Flawless đã mất đi cho mình đó là cuồng cứu sinh rồi. Tốc biến chạy đi.
Vâng, vẫn tiếp tục lao lên, đó là truy la. Các bạn thấy truy la vừa rồi có một pha lao lên hơi ảo diệu và tí nữa thì anh đã phải nằm xuống rồi. Zoom cũng đã vừa có một tình huống lao vào giữa đội hình của Sino Dragon, tuy nhiên thì đó chỉ là lợi thế để cho các thành viên bên phía SDG Gaming họ lấy đi cái trụ 2 đường giữa này và ngay lập tức thì họ sẽ di chuyển lên cái phía trụ 2 đường trên. Vâng, lính của họ đã áp sát được phía trụ 2 đường trên rồi. Các thành viên của họ không, như vậy là họ quyết định biến về, không tiếp tục đẩy đường dưới đường trên nữa. Ở phía khu vực đường dưới này thì con ganh Blanc của Trang Hồng mới có cho mình đó là kiếm Mayomu và tam hợp kiếm mà thôi. Với việc tam hợp kiếm đã được sửa lại 25% chí mạng nên là tôi nghĩ rằng trang bị thứ hai của con ganh Blanc này, trang bị thứ ba của con ganh Blanc này thì nên lên đó là vô kiếm hơn là tiếp tục lên cho mình các trang bị sát lực. Và các bạn thấy lượng đồ của Yagao đó khá là nhiều rồi, anh đã gần như gần hoàn thiện được ở kỳ tư rồi. Và như vậy là Im cũng đã có cho mình hai trang bị chân phái của con Kaiza, đó là vô kiếm cùng với lại cuồng đao Gunso. Hoàn thiện xong cái cuồng đao, hoàn thiện xong cái cuồng cung Lunan nữa thì khả năng bắn trong giao tranh của Im cũng là tuyệt vời. Ở bên phía bên kia thì 3 món trang bị chiến phái đã đến từ Chitana rồi. Nếu mà hàng chắn của Sino Dragon hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, Xiao Pen cùng với Trang Hồng mà hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình thì con Chitana này sẽ bắn cả thế giới. Với sải tay cực kỳ dài của Chitana thì việc áp sát được Chitana trong những tình huống giao tranh tổng là điều kiện tiên quyết của các thành viên phía GD Gaming, nhưng họ còn cho mình đó là một con bài cũng đang rất xanh xao, đó là con bài Vladimir của Zoom. Với một combo của mình thì Zoom hoàn toàn có thể hạ gục ngay tức khắc Gala. Vâng, bây giờ lại một tình huống bắt lẻ nữa hay không? Một tình huống bắt lẻ nữa thành công đến từ Zoom. Đã có chiêu cuối được xảy ra và lần này thì chỉ có mà trời cứu được Trang Hồng mà thôi, tốc biến theo. Vâng, các bạn có thấy bây giờ out high level đến từ vị trí đường trên của cả hai bên rồi. Zoom đang cho thấy con Vladimir gánh team con Vladimir 1 vs9 là con quái vật kinh khủng như thế nào. Các bạn thấy thả ra để cho con Vladimir này có đồ thì thực sự là một tai họa đối với các cái vị trí mà yếu máu. Thực sự là tai nạn dành cho các thành viên bên phía Sino Dragon. Họ đã có lợi thế đầu tiên khá là mạnh mẽ trong trận thi đấu ngày hôm nay, tuy nhiên thì họ không duy trì được lợi thế đó. Và bây giờ thì các thành viên của GD Gaming họ đang nắm hoàn toàn quyền chủ động trong trận thi đấu ngày hôm nay. Liệu có một pha các bạn có thấy Flawless còn từ cứu sinh lấy đi được chiêu cuối quan trọng của Flawless rồi, và bây giờ các bạn có thấy một chấm máu nữa thôi là Flawless phải nằm xuống và anh thoát về với chỉ khoảng 100 máu mà thôi. That was a lot expended to look for the jungler of Flawless. And the lanes weren't pushing towards the favor of Sino. Chitana các bạn thấy đã hoàn thiện cho mình đó là vâng cả cuồng cung và bác liên thanh rồi. Bây giờ con Chitana này, con Chitana 75% chí mạng này, nó bắn chất lượng như thế nào. Vâng, mục tiêu tiếp theo của cả hai đội sẽ là con Baron này mà thôi. Mất đi dây chuyền kỹ thuật đến từ vị trí nào, định làm gì? Một pha biến ảnh lên nhưng không thể hiện được gì nhiều. Bây giờ Flawless được bắn, Flawless được bắn và lại có một pha chiêu cuối tuyệt vời đến từ con Vladimir của Zoom. Chiêu cuối trúng 4 người và 4 thành viên. Và như vậy là có lẽ là con Baron sẽ giành, con Baron thứ hai của trận đấu này sẽ tiếp tục dành cho GD Gaming mà thôi. Rừng của họ đã mất đi rồi, và thực sự là mất đi người mở giao tranh quan trọng nhất của trận đấu này. Thì các thành viên bên phía của Sino Dragon thì họ vẫn không thể lấy được cái trụ 2 bên phía đường giữa của GD Gaming. Where's Yagao? He backs away, and Turret was left standing there. It could have been so much worse, but
JDG, more gold in their back pockets anyway. Yeah, that was extremely questionable because you don't have the minions with you, and when you don't, then there's extra defensibility. Lợi rất lớn từ con Baron này. Các thành viên Yeah, it was pretty much just one shot. So I'm not too certain what exactly they were looking for. Yagal's not needed to put down DPS against the Baron, so yeah, very questionable plays. Tỷ số về trụ giữa hai bên đang là 5-3 rồi. I will agree with that because that's the best case Hai scenario của they Im could đang get out of it, but didn't even sở work hữu out. một lượng đồ khá là tốt rồi, đã sở hữu cho mình đó là cuồng cung nữa. Bây giờ thì cai ra trong tay của Im có thể bắn cả thế giới. Cùng xem lại này, cùng xem lại tình huống combat này, các bạn có thấy được rằng việc là việc chiều cuối chúng 4 người đến từ Zoom, các bạn thấy ép lui tất cả các thành viên trong đội hình của Sino Dragon. Bây giờ bảo vệ con xe với con Vladimir lao lên trước này, các bạn có thể thấy được rằng là các thành viên của Sino Dragon họ đang tỏ ra khá bất lực trước con Vladimir kinh khủng này. Con Vladimir 4 đồ rồi, gần mắc đồ rồi. Và Kaiza được bắn trụ dính bong ngủ. Như vậy các bạn thấy Kaiza đang bắn cả thế giới và có lẽ là sẽ là endgame ở trong trận đấu này thôi. Rất may các thành viên của Sino Dragon họ không có ai nằm xuống trong tình huống tấn công vừa rồi của GD Gaming. Đã thành công lấy đi một đường. Bây giờ tiếp tục đó là cái trụ thứ hai, là cái trụ bậc thềm ở phía khu vực được trên cả 5 thành viên, một pha combo thành công. Và thấy một tình huống di chuyển hớ hênh của xạ thủ bên phía Sino Dragon và ngay lập tức họ phải trả giá. Flawless mất đi cho mình đó là giáp thiên thần. Tuy nhiên thì các thành viên của bên phía GD Gaming họ vẫn đang mạnh mẽ đẩy vào đường giữa, 2 đường dành cho GD Gaming và có lẽ là cả trận đấu dành cho GD Gaming. Vâng, sát thương chủ lực bên phía của GD Gaming đã nằm xuống rồi, thì ai là người sẽ xử lý con Vladimir này? Đây, con Vladimir này thì nó bất tử rồi. Các bạn có thấy được rằng là quá mạnh mẽ đến từ các thành viên của GD Gaming. Trận đấu dành cho họ còn 12 giây nữa thì GD Gaming, xạ thủ của họ mới ra, và bây giờ thì con Kaiza đang bắn hết bật cứu sinh lên, chỉ bắn vào trụ mà thôi. Vâng, như vậy GG, như vậy là Levi của chúng ta sẽ không được xuất hiện trong trận thi đấu ngày hôm nay. Flawless thi đấu quá tốt với con bài Kinred. Chúng ta cùng nghỉ ngơi trong giây lát và chờ đợi đến trận đấu thứ hai giữa Sino Dragon và GD Gaming. It's the difference between junglers as well. Very good early game presence there from Xiaopeng, but had a lead, didn't revisit top, tried to go in the mid lane and forced a lot to get into there. I mean, that is the biggest question that we have for him. We know that he has really good early game. We know that he has very good coordination with the rest of his team, but the team fights were a little bit lacking coming out of him. They definitely were. JDG snowballed and took over. 10k gold lead at the end, but Yagao and Zoom back to their usual tricks. Yeah, I mean, you can't leave these two solo laners apart from each other. There was the 1-4 coming out from Sino Dragon. It was to their demise. They wanted to make sure that they could get that so that they could utilize the gangplank. Didn't work out because Zoom, he was just all over Chang'e. I'm kind of impressed as well because we had a heavy focus on Imp and how Imp is back in form in that game, to be fair. I mean, Imp was playing very aggressively, just pretty much did exactly what JDG needed him to do, which is just be another threat on the back line. And, I mean, Gala had everything on him that game and just couldn't do anything at all. For Sino Dragon, very interesting situation because now, you know, going into game 2, you're like, all right, well, you know, what do you change up? How do you kind of reinvigorate that early game? Look, the early game was fine coming out from Sino Dragons. It's really how do you transition that to make sure that you can get objectives through all the priority in your lanes and to make sure that you can pick up turrets as well. Those two were the things that were lacking. We saw Tristana in the game and she didn't really use the turret plating pushing to her advantage. So that was really odd coming out. They didn't have the security from their jungling because while you do have the push coming out as a Tristana, you can't hit the turret unless you know that your jungle's around to protect you. So a whole lot of that needs to change going into the next game. Yeah, very true as well. But if you talk about the early game jungle of Flawless there, I mean, it was pretty stock standard. It was, all right, play reactive in the mid game. Yagao got a lead, Zoom got a lead. And when you have, you know, a Vladimir and a Zoe that fed that early on, you go, oh, okay, all right, this is going to be a good game. And you also try to even out the score. You just try to make it so that people can stand on their own 2 feet to make sure that they can go, especially in the top side that we saw early game. That's exactly right. We'll see what happens here because JDG and Sino Dragon both need this series win. Crucial to securing playoffs at this point, but not 100%. We'll find out right after this.
falling like rain, spelling out your name. Pleasure turns into pain. Will I hold you again? I should have seen the signs, read between the lines. I am lost in this confusion. My happiness is an illusion. Confusion. Yeah, I am lost in this confusion. My happiness is an illusion. Confusion. You keep me up all night, always on my mind. The distant look in your eye, love flickers then it dies. I should have seen the sign, read between the lines. I am lost in this confusion. My happiness is an illusion. Back in Beijing for game number 2 between JDG and Sino Dragon. JDG took charge from 20 minutes on and never looked back. Hello and welcome back. My name is Shaker Seric Sazipenko. This is Jimmy Preacher Fu. And after that game number 1, Zoom on Vladimir. Another box to tick away as who to ban because he was MVP and a well-deserved MVP. Between that and Yagao, I mean, who do you even pick at that point? Look, it's really difficult, but the fact that he was solo laning against Chung Hong and even managed to solo kill him by the end of the match, I think that pretty much deserves a spot for him because he was lifting everything that his team needed. It was rough there for Chung Hong as well because he got the first blood, he got himself off the map, Xiaopeng got up there as well. But JDG just continued to have this momentum behind them, and it's Zoom and Yagao once again. At the start of this year, we were like, well, maybe JDG, you know, they don't look as strong as they have before, and it was very fair considering that we saw the changes in jungle. You know, JDG lost themselves Clid. They also lost themselves Loken over to TOP, and now it's like, all right, who's filling the spots? Oh, Flawless, Levi, Imp's there as well. That's what I wanted to touch on, right? Yeah, Imp is back. He's remolding the entire team. They've moved away from B-Voy, and honestly, Imp is looking so much better than he has at the start. That's what really explains a whole lot of the discrepancies in terms of the statistics. So I really think that you need to describe it as before Week 5 and after Week 5 to take a look at the stat differences to make sure that these two players are actually playing very well. Yeah, potentially Imp was very quiet that game as well. We talked heavily to you guys about Gala versus Imp in that very first game, but even on the Tristana, even on the Kaiser, it didn't get to a point where they could actually get into the fights. Apart from Imp maybe, who just ulted into everyone anyway and just was pretty much a nuisance. But I mean, yeah, that's just Imp things, right? When he finds the advantage, he really goes for it. He's not really somebody who waits to pull the trigger because he's been trained into that. He won a world championship based on that. And realistically, when he comes into this sort of team, he does the damage when he needs to, and when he doesn't, he just becomes a threat. So he's fitting in very well. But it's still the Dumpling Brothers that we have to talk about because they did lift their weight. Yagao, Zoom, fantastic. Zoe needs to be banned against Yagao. The many times in a series that has gone through, you find game 2 and game 3s where you're just like, I remember now. But instead of the ban of, instead of the ban, I think we saw Rek'Sai banned away. Important though. We saw, Lucian's banned away as well. Yeah, so those are the ones that either benefit so much from the Conqueror changes or from the Spear Shojin. But right now they need to go very specific. Also, with the Rek'Sai as well, both Flawless and Levi in the past have been Rek'Sai players. Of course. Back in the Season 8. Yeah, you test me, ladies and gentlemen. But there's some distinguished games where Flawless and Levi have both picked it out when it hasn't been, as popularized as maybe it is now. So I'm going to put a caveat onto that one because if you're going far back into history and using Rek'Sai as a sample, then the question has to be, is it their specific champion or were they playing it because it's in meta? Now, they did play it very well. Don't forget, especially Levi. Levi's Rek'Sai is amazing. His ability to especially get priority over objectives. However, the fact that they are playing it currently and the fact that it's so high priority that
both of these teams would rather ban it than have it on the map shows that these junglers... Has a great mix with Conqueror as well on that note too. So if we're talking about Conqueror champions, Rek'Sai just feels fantastic with it. As Raz mentioned a couple of weeks ago as well with Hail of Blades, Rek'Sai feels fantastic too. And Hail of Blades is still fine. There is absolutely no problem with it. We see it on the Xin Zhao here, honestly, in the LPL. We see a couple of champions that pick it up, the Kalista as well. We see in the bottom lane, which Kalista is still a priority in 9.4. And we've seen the transition over in the LEC, over in NA as well, I believe, and even LCK. Yeah, I mean, both of these two ADCs, especially Imp, right? Imp is really known as a good Kalista player, the mechanics coming out from this player. However, the fact that we're coming into crit items, while Kalista can go the Runaan's Hurricane with the Infinity Edge, it's just not as strong as Blazethrun King. Yeah, so, I mean, Infinity Edge Kalista, I mean, that's a bit of a doozy. I've seen it before. It doesn't work out too well because it doesn't synergize. Whereas we see the transition from other AD carries like the Kai'Sa going for the Infinity Edge first. Now, of course, that game we saw the double pickaxe, which is quite common. I do apologize. So double pickaxe there, so you set yourself up for the Guinsus as well, so that you have yourself a very quick 1-2 item power spike. It's not really something that you pick up because you want the double pickaxe. You pick it up because you don't have enough gold to finish off the Infinity Edge. If he had 1225 gold, he would have gone back and he would have got the IE, but instead he wanted to get the best out of it, and it was better to pick up the pickaxe than to pick up something like the Crit Cloak that doesn't really give him anything before he builds the IE. Yeah, it was a pretty smart back. The Cloak of Agility's back, ladies and gentlemen. That's exciting, isn't it? We all missed that item, but did you? Yeah, of course I did. Top side of the map though, let's briefly touch on Zoom a little bit more because Zoom's Vladimir is good. Is it ban worthy? Or I don't know. There's a lot of champions you have to ban with Zoom, but the quality of top laners this split still puts me as a favorite for. Okay, I go the Shy number 1. Number 2, I go. Probably Zoom still. You reckon? I mean, he put up an MVP performance in that last game. There are going to be no substitutions coming into this one, which is very important because all of the plays that we saw happening on the map were not isolated, so to speak, but a part of each other. I mean, I'm glad we don't have any subs because Zoom doesn't have a sub. You know, who were they pulling in? Well, Mr. Hysterics is going in over Zoom. You know, I'm going to travel over to Beijing and just yeah, no, that's going to be a hard pull from that one. No, I'm not going to really... You haven't seen my Vladimir. You have not seen my Vladimir. No, I'm pretty sure I have, which is why I bet against you. But going back to the point, he's now got 3 MVPs under his belt because of all of these high-performance plays that he's made. And I just want to see whether he goes once again for the split push match because that was facilitated by the side of Sino, or if he goes for his own playstyle. It was facilitated by the junglers. The 2v2 in the top lane was the priority in that game. And the difference was that Flawless on the Kindred revisited, pushed it out, pressured it, gave a kill back to JDG. Whereas Xiaopeng visited it once, burned the summoners, even got the kill for his top lane gangplank and never came back. Xiaopeng had different priorities across the map. He tried to split his focus between mid and bot, and it just never seemed like he had an answer for either of them, where Flawless was very constituted in what he was going to do. And that's really what we need to see out of him, because Xiaopeng is always known for the early game to make sure that he can get his laners ahead. But if it happens on the other side as well, then what really is his advantage in the matchup? And you got to say, it looks very, very trifling, because of course there's a little bit of extra damage coming out on the other side. Teamfight's not looking the best for him. I'm glad he's picked up the Jarvan, though. That's a change we've seen in late 9.2 to 9.4. I'm so glad we'll never have to talk about 9.3, even though it was a very important patch. But the Jarvan has just been rising in success in the LPL, and Tian is probably the best Jarvan player so far, but I'm glad to see we're seeing some of the more rookie junglers like Xiaopeng pull it out. I am assuming Flawless will pick it out because he's picked it out before, especially when we had, you know, like a Camille Jarvan meta where we had very aggressive early game gank junglers. And honestly, like, LPL is known as the league of playmaking, and Jarvan is definitely a playmaking champion. I mean, look at the first game. It happened within the first 3 minutes. Jarvan goes topside, flash for flash, and he manages to get the kill as well. All of these rookies, if they want to make a name for themselves, get themselves a highlight reel, that's how you do it. You pick up the job. Or you get in the LPL and you just keep on playing. I mean, that's how you... I mean, you'll get it eventually. Eventually. That's kind of the story with Silent Dragon, is eventually. Remember, strength of schedule, something we talk about heavily. FPX coming up next. And the way FPX are playing against Silent Dragon, you're going to say, well, that's rough. V5 even a thorn in their path. RNG, Suning. Big matchup here for Sino Dragon. It's week number 7 and went to the edge of playoffs, where Suning are just sitting outside. There are a couple of teams who are contesting it, like Victory 5 as well. And every loss is going to haunt them.
That's why Sino Dragon need to recover, bring that early game back into fruition. We'll see the priority on junglers and what Xiaopeng can actually find in the first rotation, because this time around, it looks quite similar with the Galio banned away, and of course the Rek'Sai again from JDG on red side. I am begging for these two teams to really change up the bans to make sure that they go more targeted. Well, I like the Vladimir coming out, but like you alluded to, of course the Zoe is still open, and if it's not first picked away by Sino Dragon, which I highly doubt they'll do, I don't even doubt that JD will do it. Well, that's good. They have first picked the Zoe. Jace is banned too by JDG, so it sets it up nicely. We know that the Jace is a big flex here in the LPL, and I'm just going to say LPL really started this flex Jace, and it's kind of been sitting through this patch as well. Chào mừng các bạn trở lại với ván đấu thứ hai giữa Sino Dragon cùng với GD Gaming. Và như vậy, vị trí đi rừng của GD trong ngày hôm nay vẫn tiếp tục đó là Flawless. Yeah, this is all just denial picks from this point onwards, Hysterics. They take away the Zoe, they take away the Kindred as well. What else can they potentially remove from Jingdong to make them feel uncomfortable? But right now, it's not really feeling uncomfortable as it is just a straight trade. Because we know that Flawless is very comfortable with the job as well. There's a whole lot of early game plays on this champion that we've seen. So, it's not the biggest worry in the world for them, although this could potentially be. I mean, they go back to the Brom, they go back to what they know. That means that Gala isn't prioritizing that first phase again, but we're seeing patterns here in the LPL's first series on 9.4, first English broadcast of 9.4. What is left open? Lysandra actually comes through. An interesting pickup here from most likely Yagao. And I'm kind of worried for these players because none of them are really picking up the magic dealers with the Conqueror that we were alluding to. It's still very strong in this patch, but of course they want to do the things that their team is best known for. ADC position still available for both of these two teams, so obviously that'll be the point of contention. I want to see where Kaiser goes, whether it's on the ban list or whether it goes to Imp again. On your note of Conquerors as well, you got to remember that the patch over here, we have only just come back into 9.4 as of last week, so the pro players have only had about a week, and of course a lot of them do go and scrim over on the Korean server, so they've had even longer, further to my point, to kind of counteract my own point as well. So especially on the Chinese server, if a lot of these guys are just playing locally, then they've only had a week to play around with it. So I feel like we give a bit more time to the LPL players and we see what progresses. But you're right, with a lot of AD carries being banned out, there is an option to go into that Cassiopeia if it is in the bottom lane with Conquerors. So we'll see who's feeling high. Yeah, Cassiopeia, Kaiser, Ezreal, those are the holy trinity right now that Kalista is banned off the board. So here we go. Oh, yeah. They got the one game padding and they just want to flex it. Imp had a very good game against EDG in game number 1, although it wasn't a win. I liked the tempo that he built up here on Vayne. Sino Dragon might just respond with ipso facto, let's pick up the Kai'Sa, which originally Vayne was picked as a counter into the Kai'Sa lane, but ever since it's been pretty even, pretty fine. And Gala's even looking very, very fine on this champion because Gala is not really known as a Vayne player, of course, but he is very heavily known as a Kai'Sa player. I like this matchup, but it's got to be with a huge if, because Tristana, while she does scale better, we didn't see the scaling come out of the very first game, and not a lot indicates that the second game has anything to be changed. Doesn't. Are we going to see a blind Gangplank once again in the final pick? Didn't go too well for Changhong last game. I don't really feel we saw anything but the Cannon Barrage. And as soon as Changhong joined the fight, it was already over. So see if you can get an early enough lead in this game. JDG, the final pick, that's a Rise. So, that's probably going to be, Zoom, Rise top lane. Yeah, double mages for 2 games so far, Hysterics. I think that Zoom is looking to be the best counter that JD has against Sino Dragons because they've left this Rise until last pick after his MVP performance. They know that whatever Sino want to pick up, whether it's Gangplank or something else, it can be responded to. Rise has a fairly decent time into the Gangplank, especially with the range autos that can pop the barrels before the parlay can. So I want to see what Zoom can do in the laning phase to completely oppress Changhong before he even gets to that Trinity Force. Super easy as well to build yourself up a Sonya's here in this lane, or at least the Seeker's Armor Guard nice and early for Zoom. But he had a very successful game on the Vladimir in the first one. Second time around, we're still on one of those control mages. We're still on the ability to pop people. Both Zoom and Yagao play this champion, so it's always precarious when you see Rise locked in for JDG. But we also see that Yagao's most played champion is the Lysandra next to the Zoe. So this time, you know, Twila has to make a good case for it because Lysandra still a pain to deal with, and
one that Yagao knows very well how to deal with, especially since he's going against one of his more proficient champions. Yeah, I mean, it's out of the frying pan and into the fire. You take away the Zoe from him and you put on his most played champion in the Lissandra. So, of course, you're going to be running into problems here regardless. But at least you've got the Zoe for yourself. So that is the highlight out of the first pick coming out. I think that the best way that they could utilize this is to potentially catch out the Lissandra with the fact that she doesn't have an easy dash to get out of the Sleepy Trouble Bubble. I mean, she has a bloody great dash. She has a claw that looks like a dragon's foot. Yeah, but it takes like a year to do, so you can't dodge out of it. The glacial part, but you can finish channeling it whenever you want. It's not instant. That's my point. It's not instant. You can't dodge out of the trouble bubble, and that's what. But these guys get paid to play League of Legends. I'm sure he'll find a way, Preacher. Surely. To make his. Whatever. Yeah, that's right. If you back down here, then I'm going to tell you one thing. You can't back down in game because we're going to see the matchup head-to-head, Sign Dragon and JDG for game number 2. There is a lot of pressure here for JDG to quell up some of the inconsistencies and bring themselves into a 2-0 series to lead them up into Vici, into Suning, and their path to playoffs. So, of course, you're hearing the repetition. That's, of course, because the sound of the audience is going through the speakers and repeating. Not because they just want to hear JDG a couple of more times, but we are in their home arena. JDG always goes first. And this time an Airy on Twyla's Zoe mid. So, playing it a lot safer. We still see a couple of Aftershock users as well. And Klepto back on Gangplank. And the more interesting thing that I want to point out is that Xiaopeng has opted to go for the Conqueror. So we're finally seeing it on the jungle, especially for the Kindred. Somebody who's known to do a whole lot of damage. Now she can have a bit of survivability in these fights as well. Very true. So we'll see how Press the Attack affects the Kindred build, or rather maybe affects the early jungling. Last game, Flawless picked up the Press the Attack on the Kindred, so we're seeing the responses from different teams on the same champion. I'm still surprised we do see a Klepto Gangplank in the top lane feeling confident against a Rise matchup. Trở lại với trận thi đấu của chúng ta thì lần này Yagao bắt buộc phải sử dụng cho mình con bài Lissandra để khắc chế lại con Zoe đến từ trong tay của Trula. LPL là một cái giải đấu thực sự là nó khá là ngược đời so với các giải đấu ở trên thế giới. Các giải đấu khác như LE, như châu Âu, như Bắc Mỹ, như Hàn Quốc thì họ đều sử dụng cái thức thi đấu đó là thi đấu vòng tròn một lượt rồi mới thi đấu playoff. Nhưng ở Trung Quốc thì họ còn chia ra rồi bảng Đông, bảng Tây các thứ như kiểu giải NBA ở Mỹ ấy. Thực sự là đây là một cái thể lệ thi đấu khá là lạ, và bây giờ thì Zoom đang cầm cho mình trong tay đó là con bài Rise và anh cũng đang thi đấu. Vâng, các bạn thấy khả năng đè đường của Trang Hồng ở trong những giai đoạn đầu tiên của trận đấu đang khá tốt. Con bài Kindred trong tay của Tiểu Bình thì đang tổ chức ra móc cua, và bây giờ là Flawless ra tranh chấp rồi. Flawless còn trừng phạt, và bên Tiểu Hồng cũng vậy, một pha combo không thành công đến từ Flawless, ngay lập tức anh quay đầu bỏ chạy. Tuy nhiên thì con cua đã dành cho Flawless rồi. Yagao và cả Tiểu Bình đều về được tốc biến lên đến từ Tiểu Bình, và Flawless sẽ phải nằm xuống rồi. Hồi quy là Flawless nằm xuống, 2 bắn nữa, 1 bắn, 2 bắn, và như vậy là Flawless nằm xuống. Hy vọng trận này Flawless của chúng ta sẽ tiếp tục thọt, và Levi sẽ là người xuất hiện ở trong ván đấu thứ 3 của trận đấu ngày hôm nay. Nào, Flawless trận này cầm ra van không ganh được mạng nào, thọt từ đầu đến cuối đi nào. Zoom sau những giai đoạn đầu đè nén thì anh vẫn đang giữ được chênh lệch về lính khá là cân bằng so với lại Trang Hồng. Như vậy là Im đã quyết định mang ra cho mình đó là con bài Ven. Ven cùng với lại Twitch là hai con tướng sở trường của Im. Thời kỳ còn thi đấu cho Samsung Y, và lần này thì con Ven này của Im tôi hy vọng sẽ fit trước con Chitana của Gala. Để mà về lết thì Ven cùng với Chitana là hai vị tướng rất mạnh. Tuy nhiên thì khả năng tay đôi của Ven thì nó vẫn tỏ ra là nhỉnh hơn một chút so với Chitana.
Let's see if my math is correct. No, ladies and gentlemen, do not take math lessons from an Australian. Sau khi đẩy được một tên lính có xe vào trong trụ của Trang Hồng thì Zoom quyết định lùi về. Đã đủ nước mắt dành cho Zoom hay chưa? Nghĩ là với 19 lính này thì Zoom đã đầy đủ cho mình, có thể mua cho mình. Như vậy là không đủ nước mắt và bắt buộc phải xách ra một cái phong ấn hắc ám đến từ vị trí Rai của Zoom. Và bây giờ thì Flawless đang rình rập ở phía khu vực đường dưới, tuy nhiên thì lính của SDG Gaming đang đẩy lên khá là cao. Và cả bộ đôi Gala và Mark vẫn đang thi đấu khá là cẩn thận. Vị trí này Flawless đã tiến lên, cắm vào cho mình một con mắt kiểm soát. Tiểu Bình cũng đã di chuyển rất sâu vào trong phần rừng của SDG Gaming và đã cắm con mắt xuống kiểm soát, và anh tiếp tục di chuyển xuống đường dưới. Liệu Flawless có một pha phản ganh thành công hay không? Như vậy là một pha tốc biến hất ngược trở về cực kỳ tuyệt vời, và Ven của Im đã có mạng đầu tiên. Bây giờ thì Ven đang được bắn, Chitana cũng đang được bắn, và Chitana nhảy lên, Ven nằm xuống. Vừa rồi các bạn có thể thấy được rằng là một pha thi đấu cực kỳ xuất sắc của Gala cùng với lại Tiểu Bình ở trong tình huống thi đấu vừa rồi. Flawless không có đóng góp nào ở trong cái tình huống thi đấu vừa rồi, mặc dù Mao đã có một pha thi đấu cực kỳ hay, tốc biến hất ngược Mark trở về. Ở phía khu vực đường giữa này thì còn Lissandra của Yaga vẫn đang làm khá tốt nhiệm vụ của mình, vẫn đang cân bằng được lính so với Joey của Trula. Zoom vẫn chưa có cho mình đó là nước mắt nữ thần, nên các bạn thấy lượng mana của Zoom đã gần cạn kiệt rồi. Anh không thể đẩy nhanh được. Như vậy là sẽ có một tình huống ganh 3 người, nhưng đã có một con mắt ở trong bụi, thì nhưng có lẽ như là pha này Trang Hồng anh đã thi đấu rất tỉnh táo, con mắt chỉ còn mấy giây nữa thôi nó sẽ mất đi, và Trang Hồng vẫn giữ được mạng của mình. Ở trận thi đấu thứ hai này thì vẫn như trận thi đấu đầu tiên. Sino Dragon họ đang có những lợi thế ở những giây phút ban đầu của trận đấu, và hy vọng họ sẽ tiếp tục giữ được lợi thế này, và đặc biệt nên nhắm mạnh vào vị trí đi rừng Flawless để cho Flawless có một cái KDA thảm hại ở trận thi đấu này, để Levi của chúng ta sẽ được xuất hiện. Levi với những con bài như là Lee Sin, như là Kazik thì anh đã thể hiện được rất nhiều, đặc biệt là con bài Nocturne nữa. Con bài Nocturne ở trong tay của Levi đã từng gây chấn động cả thế giới trong vòng chung kết thế giới năm 2017. Villa đã có cho mình được bùa xanh rồi, và Flawless anh vẫn chưa lên được level 6. Có lẽ là với level 6 thì con bài Javan trong tay Flawless sẽ ganh được nhiều hơn. Tuy nhiên thì các bạn có thấy được rằng là chênh lệch về đồ của bộ đôi đường dưới đang không là mấy. Như vậy ở trong tình huống combat vừa rồi ở đường dưới thì Gala chỉ có cho mình được một mạng mà thôi, nhưng con Kindred trong tay của Tiểu Bình thì đang rất là xanh rồi, 301 rồi. Như vậy là đã hoàn thành một phép huyết đao đến từ Tiểu Bình, và bây giờ thì con Kindred này của Tiểu Bình thì đang là một nguồn sát thương cực kỳ lớn nữa đến từ trong tay của Sino Gaming. Một pha trao đổi không được lời lắm của Zoom, anh ăn một bắn từ trụ, và bây giờ thì Zoom mất 1/3 cây máu rồi, anh đang phải lùi về. Và lại một lần nữa thì Tiểu Bình tiến lên khu vực bụi cỏ bờ sông này để con mắt lại dành cho Gala hay là dành cho Mark đây. Gala quyết định ăn đi con mắt này, 10 đồng cũng khá là quan trọng. Im vẫn đang làm khá tốt nhiệm vụ ở đường dưới của mình, cầm trong tay con bài tay ngắn như là
Vên, nhưng có một pha ganh đến từ Flawless và Flawless sẽ nằm lại trong trụ. Vâng, như vậy đã làm chậm thành công của Trang Hồng. Đấy, các bạn có thể thấy Flawless đánh như thế này thì tuyệt vời. Vâng, một pha đổi mạng thành công đến từ Trang Hồng. Flawless lại là người nằm xuống và anh cứ tiếp tục thi đấu như thế này đi. Vâng, anh tiếp tục thi đấu như thế này đi. Thì Levi của chúng tôi sẽ được xuất hiện ở trong trận thi đấu tiếp theo. Vâng, đã có một tình huống di chuyển ra đến từ Yagao rồi. Sau khi ăn được cái mạng của Trang Hồng thì Yagao đã xách ra cho mình đó là kiếm súng. Rất lạ là không phải đồng hồ cát như bình thường mà quyết định thay vào đó sẽ là đai lưng haystack Trang. Vâng, bây giờ Flawless mà nhìn thấy mặt của Tiểu Bình thì cắm đầu bỏ chạy mà thôi. Các bạn thấy một bắn của Gala thôi mà Im đã mất đi cho mình một nửa, 1/4 cây máu rồi. Ở một pha nhảy chính mạng thôi là Im đã gần như là rất là khó khăn. Bây giờ thì Im sẽ khá là khó khăn trong những tình huống đối đầu tay đôi với lại Gala. Và bộ đôi đường dưới của Sino Dragon vẫn đang tỏ ra rất là mạnh mẽ. Chênh lệch về lính giữa Vên và Chitana đã là hơn 10 con lính rồi. The Dumpling Brothers both just waiting for their moment to get into this game, while Sino Dragon keep playing with their moment already in this game. Với lợi thế con rồng lửa đầu tiên này và con rồng lửa tiếp theo, con rồng tiếp theo cũng sẽ là lại con rồng lửa. Thế nên là mục tiêu giao tranh tiếp theo của cả hai đội tôi chắc chắn rằng sẽ là xoay quanh con rồng lửa này mà thôi. Với đội hình hai xạ thủ đến từ Sino Dragon thì con rồng lửa thứ hai này là cực kỳ quan trọng. Và mắc ra đây, liệu có một pha phản ganh thành công hay không? Vâng, như vậy là Villa đã tốc biến chạy đi. Vâng, như vậy Flawless chuẩn bị nằm lại rồi. Vâng, một pha lao đến tốc biến com hất tung hai người của Mao đang rất tốt. Vâng, như vậy đã tắt điện thành công và Vên của Im đã có cho mình đó là double kill. Vâng, vẫn quyết định là định lao lên ăn thịt đốt mắt nhưng không thành công. Ở phía đường dưới này thì một mình Gala sẽ đẩy thành công cái trụ một đường dưới này, sẽ đẩy kịp. Đổi trụ một đường dưới cùng với lại 3 mạng để lấy con sứ giả khe nứt. Hơi lỗ đến từ các thành viên của GD Gaming. Ở phía khu vực đường trên này thì Zoom vẫn đang thi đấu cực kỳ hay trước Trang Hồng. Như vậy đã có trụ đầu tiên dành cho Chitana của Gala rồi. Và con Chitana này đang có một tốc độ tăng tiến về đồ đang cực kỳ là khủng khiếp. Các bạn thấy gần hoàn thành vô cực kiếm và đã có cho mình đó là song kiếm đến từ Chitana rồi. Đây, các bạn cùng xem lại tình huống này. Ngỡ như là một pha ganh hay đến từ các thành viên của Sino Dragon, nhưng sự xuất hiện của Mao và Im đã hoàn toàn làm đảo ngược trận đấu này. Một pha tốc biến hất tung 3 người tuyệt vời của Mao. Các bạn có thể thấy được rằng là sau khi gần như hết máu thì Flawless quay trở lại và Im có cho mình đó là double kill. Now this game I can finally start talking about AD carries. This game it feels so relevant with the slow acceleration of the top and mid. This game I'm ready to talk about Imp's Vein who Im sau khi mất trụ đường dưới vào tay của Gala thì anh quyết định di chuyển ra phía khu vực đường giữa để đường dưới lại dành cho Yaga. Một tình huống phối hợp không được tốt đến từ Trang Hồng và Trula. Sứ giả đã được thả ra phía khu vực đường giữa. Vâng, sẽ là cái trụ đường giữa đầu tiên dành cho Jin Đông Gaming. Một pha combo tuyệt vời nữa và lần này các bạn có thể thấy Seo Peng đang bị bắt lại và Seo Peng chắc chắn sẽ phải nằm xuống rồi. Yagao đã có được cái mạng của Tiểu Bình. Và tiếp tục là cái trụ thứ hai hay không? Vâng, như vậy là Gala đã đến, Gala đang bắn, Gala. Các bạn có thấy vừa rồi là một pha thi đấu mù mắt của Gala, quá ảo tưởng với con Chitana này. Anh W lên rồi phải tốc biến qua tường để chạy về. Thực sự là tôi cũng không thể hiểu được tại sao Gala lại có một tình huống xử lý tệ đến như thế trong tình huống vừa rồi.
Ở trên này thì Zoom cũng đã bào gần xong cái trụ đầu tiên. Như vậy là con rồng sẽ dành cho bên phía của GD Gaming rồi. Còn một bước tiến rất lớn, các bạn có thấy GD Gaming khởi đầu rất chệch choạc. Tuy nhiên thì xạ thủ vào đường giữa của họ vẫn đang là điểm tựa gánh team. Vâng, hai cái đòn gánh team này của GD Gaming vẫn đang hoạt động cực kỳ hiệu quả, đặc biệt là im. Liệu có một pha bắt bớ thành công đến từ Zoom trong tình huống này không? Villa đã lên đây và Zoom đang lùi về. Có một pha tay đôi thành công của Zoom hay không? Chênh lệch về đồ, Zoom quyết định về, đã cầm cho mình quyền trượng thiên sứ rồi, nhưng anh vẫn thi đấu cực kỳ an toàn. Bỏ cái trụ một đường trên trở lại dành cho bộ đôi rừng mid của bên phía Sino Dragon, và hai thành viên này vẫn đang ăn trụ khá là chậm. Các bạn có thấy rồi, có cái trụ dành cho Sino Dragon, trụ thứ hai dành cho Sino Dragon rồi. Well for Sino Dragon, even though the game is slowed down, just because they've got the better scaling. So if they can hold on to this 2K lead and not let it go over to side of Jingdong, then they should be very well prepared for mid game team fight. Phía này Mao, con bò lạc này đi đâu đây? Combo thành công vào vị trí của Trang Hồng. Trang Hồng sẽ chạy như thế nào đây? Vâng, im đã lùi về rồi, thế nên các thành viên. Nhưng Zoom đã đến. Vâng, nhưng 5 thành viên của Sino Dragon họ đã di chuyển lại gần nhau, thế nên các thành viên của GD họ đã quyết định lùi về. Yaga thành công đẩy lấy cho mình cái trụ một đường trên của bên phía Sino Dragon, và bây giờ tiếp tục là Yaga. Anh có đẩy đến cái trụ thứ hai không? Quyết định lùi về, và Gala đã xách ra cho mình đó là vô cực kiếm rồi. Vâng, đối đầu với Ven nên Gala quyết định là lên cho mình là giày ninja thay vì giày cuồng nộ. Trades earlier on. It's actually 20 CS up over his lane opponent, but because we see a klepto gangplank once again from Chang Hong, means that gold is going to be pretty much even. Not too surprised. Vâng, hai đội xếp sát nhau ở trên bảng. Xếp hạng LPL 2019 thì họ vẫn đang thi đấu, vẫn đang cống hiến cho chúng ta những cái tình huống thi đấu cực kỳ hay. Xiaopeng lao lên bắt được Mao rồi. Và cả Chitana cũng đã lên, và Mao mất đi cho mình đó là tốc biến. Vâng, mất cả tốc biến đến từ Mao. Nếu mà Mao tiếc cái tốc biến vừa rồi để cho hai xạ thủ bên phía của Sino Dragon bắn chỉ cần 2 phát nữa thôi là Mao sẽ nằm xuống. Get engaged on, and he has the freedom to roam. Well, I mean, you saw before, has the final hour available. This time has the Gwinsu's Rage Blade as his second item. Imp is level 10. That trouble bubble. Một pha bong bóng ngủ không thành công của Chula. But Flawless was arching for a flank around the side. You see the deep vision there. Control ward placed very close to Wolves, near the brush as well. Top side is being fully controlled here by JDG while they're leaving Zoom on an island. Xiaopeng cũng gần hoàn thành cho mình ma vũ song kiếm rồi. Bên này thì Im đã hoàn thành cho mình 2 món đồ rất là chất lượng của một con Ven, đó là cả cuồng đao Gunsu. Vâng, một pha lao lên cực kỳ dũng mãnh đến từ Mao, nhưng tất cả các thành viên của bên phía GD. Vâng, Mao được, các bạn có thấy Mala được bắn và Zoom chạy đi đâu. Vâng, như vậy Mala bỏ mặc các đồng đội của mình ở bên này, và Mala đến và Flawless nằm xuống, nhưng tất cả các thành viên bên phía Sino Dragon đã nằm xuống rồi. Một pha 3 đổi 5 cực kỳ lãi của GD Gaming. Các bạn thấy vừa rồi Mao có một sự lựa chọn không đúng đắn cho lắm. Anh W lên, anh dậm nhảy lên và không hạ gục được Zoom. Khi quay lại thì các đồng đội của anh đã nằm hết xuống rồi. Vâng, thực sự là một pha thi đấu khá lỗ của các thành viên bên phía Sino Dragon, đặc biệt là về phía xạ thủ Gala. Anh có lựa chọn vị trí đúng đắn hơn ở trong tình huống vừa rồi thì rất có thể Sino Dragon họ mới là người giành thắng lợi trong pha combat vừa rồi. Để các bạn có thể nhìn lại, Mao lao lên hất tung 3 người. Vâng. Và ngay lập tức Mao nằm xuống. Tuy nhiên thì các bạn có thấy
đội hình của Sino Dragon họ không giữ được vị trí, đặc biệt là xạ thủ Gala. Thay vì cái tình huống mà lao lên bắn zoom ở tình huống vừa rồi thì anh có thể hoàn toàn quay lại bắn vào con Lissandra và con Javan này ở dưới. Vâng, một pha thi đấu mà các bạn thấy hất tung thành công và Im làm hết. Im có một cây DA tuyệt vời rồi. Mạng shutdown của Im bây giờ đã lên đến 1.000 tiền rồi. Một pha solo giữa Tiểu Bình và Yagao. Kem đánh răng của chúng ta đã nằm xuống. Kem đánh răng thương hiệu Lissandra. Vâng, băng lửa đã nằm xuống rồi. Rồi, như vậy là cả 3 thành viên của bên phía Sino Dragon họ đã có những bước di chuyển rất hay. Sau khi bắt được mạng của Yagao thì họ đã lấy thành công cái trụ thứ hai đường trên của bên phía SDG Gaming. Ở phía khu vực đường giữa chỉ có một mình Gala đứng lại phòng ngự, tuy nhiên thì một mình Gala là quá đủ rồi. Vâng, Zoom vẫn đang kiên trì đẩy ở đường dưới. Các bạn có thể thấy được rằng trong trận thi đấu ngày hôm nay cầm được con bài sở trường bên ở trong tay thì Im đang bắn cực kỳ tốt. Cùng xem lại tình huống này, một tình huống thi đấu cực kỳ hớ hênh của Yagao. Vâng, mất đi chiêu cuối nhưng vẫn phải nằm xuống và tốc biến rất quyết đoán đến từ vị trí của Tiểu Bình. They don't go backwards towards the Baron. They don't set up any vision for themselves. You take a look at the two solitary wards over on the top side. That's not enough. Lựa chọn trang bị tiếp theo của Im là một giải pháp rất an toàn, đó là lên cho mình khăn giải thuật rồi. Vâng, Selper đang bắn, các bạn thấy sau khi tích đủ cho mình 6 đồng nguyên ấn thì bây giờ Selper tầm bắn của anh đã là khá xa rồi. Vâng, càng kéo trận đấu về lâu thì đội hình bên phía của Trang Hông họ sẽ càng phát huy được sức. Vâng, nói về đội hình về late thì đội hình của Trang Hông cũng tương đương với Jin Đông Gaming thôi. Bên phía Jin Đông thì con Rai và con Ven, hai con tăng tiến sức mạnh về cuối thì cực kỳ là kinh khủng, và con Baron. Vâng, họ đã tổ chức ăn Baron thành công. Tuyệt vời. Phút thứ 20 trận trước thì ăn con Baron ở phút thứ 22, trận này thì phút thứ 20 con Baron vừa ra. Các thành viên bên phía Jin Đông Gaming đã có một pha thi đấu di chuyển cực kỳ tốt ở trong trận đấu này. Với con Baron này thì liệu các thành viên bên SDG Gaming họ có kết thúc trận đấu ở ngay ván thứ hai hay không, hay họ sẽ tiếp tục đánh rơi chiến thắng của mình và tạo điều kiện cho Levi có cơ hội thể hiện. Tuy nhiên thì với phong độ như thế này thì nếu có thất bại trận thi đấu này, tôi nghĩ rằng Levi của chúng ta vẫn không có cơ hội được ra sân. Liệu có một pha bắt bớ thành công? Vâng, đã mất đi combo đến từ Flawless và Flawless chắc chắn phải nằm xuống ở trong tình huống này. Mất đi đồng hồ và làm sao mà chạy đây. Người ta bảo rồi 2 đánh 1 không chột cũng què, nhưng ở trong tình huống này thì Flawless phải đối đầu với 3 thành viên bên phía của Sino Dragon. Vâng, như vậy đã có một bùa lợi Baron mất đi, nhưng ở phía khu vực đường trên này với dư chấn ở trong tay các bạn có thấy Yagao đang đẩy trụ cực kỳ nhanh. Đã là cái trụ thứ hai đường trên rồi dành cho Jin Đông Gaming. Tỷ số về trụ bây giờ đã được cân bằng 4 đều và Im cùng Mao vẫn đang kiên trì đục vào đường giữa. Tuy nhiên thì đường giữa với sự trấn thủ của Gala với 2 món trang bị trấn phái đó là Đại Bác Liên Thanh cùng với lại Vô Cực Kiếm thì công cuộc đẩy đường của Im cũng đang hơi gặp khó khăn. Liệu Yagao có bị bắt lại trong tình huống này không? Tôi nghĩ rằng Yagao sẽ về được ở trong tình huống này. Các bạn có thể thấy Gala vẫn đang một mình trì trạc ở phía khu vực đường giữa này. Lính được cường hóa, Gala dọn lính cũng hơi chậm rồi. Ở bên phía bên kia các bạn có thể thấy được rằng Im đã hoàn thành cho mình đao thủy ngân. Như thế này thì con Ven nó tha hồ nó bắn ở trong giao tranh thì các thành viên của bên phía Sino Dragon làm sao họ chịu được đây. Jin Đông cũng đã hoàn thiện cho mình đó là quyền trượng đại thiên sứ và mảnh ngọc quên lãng rồi. Các bạn thấy bây giờ thì Trang Hông ở cả hai trận đấu ngày hôm nay có lợi thế ở những giây phút đầu tiên. Tuy nhiên thì anh vẫn để cho Zoom dần dần lấy lại thế trận, và bây giờ thì Trang Hông không thể tay đôi được với lại Zoom nữa rồi. Và con Baron của bên phía Jin Đông Gaming thì họ vẫn còn đến gần 1 phút nữa cơ. Họ đã thành công lấy đi dàn trụ ngoài của bên phía Sino Dragon rồi, và bây giờ thì con Kinred đã lên thành công cho mình đó là Cuồng Cung Runen rồi, nên là bây giờ các thành viên của Jin Đông Gaming họ đang lùi về.
Mùa lợi Baron sắp hết rồi. Con rồng tiếp theo lại là một con rồng lửa. Vâng, 3 rồng lửa trong trận đấu này. Vâng, nếu đội hình nào có của cả hai bên, đội nào có được con rồng lửa tiếp theo sẽ rất là tuyệt vời. Gala đang tiến ra ăn đi trong con bùa đỏ. Gala liệu có lên thẳng Cao Thủy Ngân hay không, hay sẽ tiếp tục hoàn thành cho mình đó là cuồng cung Ronin. Với đội hình này của Jindong Gaming, tôi nghĩ rằng sự lựa chọn trang bị chí mạng tiếp theo của Gala nên là giao điện static để khả năng dồn đam của Gala vào một mục tiêu, một chủ lực bên phía của Jindong Gaming sẽ được tốt hơn. Vâng, cả hai đội đều đang Trang Hồng bị phát hiện và Trang Hồng chạy đi đâu đây? Như vậy là zoom. Một tình huống thi đấu cực kỳ bất cẩn đến từ Flawless. Tuy nhiên thì các bạn có thể thấy được rằng là con ven của im, con ven nó đang bắn cả thế giới. Các bạn còn thấy, trời ơi, con ven của im, các bạn có thể thấy sự kinh khủng của nó như thế nào. Các bạn thấy trong tình huống Flawless nằm xuống, một pha chí mạng 800 đam đến từ Trang Hồng. Tuy nhiên như thế là không đủ địch chặn lính hay sao? Chỉ cần 3 lính mà thôi. Vâng, như vậy là Yagao đã về và tình huống chặn lính của Trang Hồng, vâng, anh đã chặn được một tên rồi. Có vẻ như là một đường dành cho im. Các bạn có thấy im được free shot trong tình huống thi đấu vừa rồi, và bây giờ các bạn có thể thấy một đường dành cho Jindong Gaming. Và con rồng lửa thứ hai sẽ thuộc về các thành viên của Jindong Gaming rồi. Vâng, bây giờ Trang Hồng đường về đang xa quá. Vâng, ulti của Yagao chưa hồi. Vâng, nhưng Zoom đã đến, chạy đầu con sâu. Rồi, như vậy là sẽ gần như là chiến thắng tiếp theo dành cho Jindong Gaming trong trận đấu này rồi. Các bạn có thấy độ phũ phàng của con im ở trong tay, con ven ở trong tay của xạ thủ. Thế giới im nó là kinh khủng như thế nào. Một tình huống các bạn có thấy combo lên tấn công, nhưng lượng đam của Trang Hồng đang là khá ảo diệu. Đây, một pha chí mạng, một pha nối thùng chí mạng 1400 đam. Nhưng quay trở lại này, các bạn có thấy dàn chắn mất đi, nhưng con im có ulti và con im được bắn. Con im bắn mỗi người ở bên phía của Sino Dragon 3 bắn là nằm xuống, kích hoạt thành công nội tại. Kinh khủng im. Vâng, tiếp tục sau khi ăn rồng lửa thì một pha combo không được đẹp mắt lắm của Flawless. Tuy nhiên thì Ven vẫn chưa được bắn. Trilla đến rồi, nhưng Trilla bong bóng ngủ chính xác và tiếp tục đánh nhau rồi. Như vậy là Yagao sẽ nằm xuống, Gala lên tiếng. Nhưng ở bên này thì hỗ trợ Mark cũng đã nằm xuống rồi. Sino Dragon ngăn cản và thành công pha ăn Baron của SDG Gaming. Lại một lần nữa bong bóng ngủ để chính xác đến từ Trilla. Vẫn quyết định ăn Baron đến từ các thành viên của Jindong Gaming hay sao? Như vậy là họ đã quyết định lùi về rồi. Vâng, Gala đã, đúng như dự đoán của tôi, Gala đã lên cho mình là giao điện static thay vì cuồng cung Ronin như lựa chọn lần trước trong ván thi đấu lần trước. Especially around Baron now. This is where Mistake Central comes into capitalization. JDG still 3k gold ahead, but you can see Sunny Dragon slowly moving up, clearing this vision. JDG maybe preparing for a flank, but it's just Floor sitting in the pit, and Chung Hong won't be able to clear that ward as he started out the Baron, but Lumao sitting over the wall with flash available. Có một pha ulti lên chặn đầu và Trang Hồng về được, nhưng con Baron thì không di chuyển được. Dính bong bóng ngủ đến từ Yagao. Tuyệt vời, lợi rồi, Gala lao lên, Gala bắn. Bất khuất đến từ Alistar, combo hết tung 3 người và Gala vẫn bắn. Gala vẫn được bắn, nhưng ở bên này thì im.
Bên này thì im cùng với lại Zoom. Im và Zoom vẫn đang kinh khủng hơn nhiều. Gala vẫn đang được bắn nhưng Gala nằm xuống rồi, im bắn hết. Các bạn có thấy con bên nó kinh khủng như thế nào. Còn nếu mà được free shot ở trong tình huống này, bây giờ thì là chiến thắng, dành cho Indom Gaming rồi. Còn 17 giây nữa Mark mới ra. Và gần như là xin chúc mừng Indom Gaming, họ đã có chiến thắng thứ 6 ở mùa giải LPL năm nay. Các bạn thấy rất phũ phàng. Vâng, ở trong combat im được bắn, không thể ngăn cản đến từ con bên ở trong tay của im. DG. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở trong thi đấu ngày mai với sự xuất hiện của SOFM. It was a little bit rocky, especially seeing as they got caught out a few times within it. Not the most defiant